Yeah, good evening, everyone, and welcome to this health session. మీ అందరిలాగే we are all very fired up and very excited about this evening. I know for the past almost 10-15 days we've been eagerly waiting for this evening. So, నేను before I really get to the depth of the program and introduce you to the guest speaker of today, I would like to take some time to explain why this is so important. ఈరోజు ఈవినింగ్ ఎందుకు మనందరి లైఫ్లో హెల్త్ పరంగా why it is so important. Because needless to say, 2020 has been the year which has challenged most of our health. I mean, దాంట్లో 1% కూడా డౌట్ లేదు, all of us know. And we are just 10 days away from another brand new year, 2021. And I believe this is the right time to really get some very good insights on health, how to really maintain a very strong immunity, very strong health going forward in 2021 and beyond. దీనికి సంబంధించి we have got some expert speaker with us. So, as you all know, this session is going to be an interaction, a dialogue between myself and that expert speaker. So, to tell you about my background, my name is Raja Naren. I'm a nutritionist by profession, and I'm a key part of the world of wellness community, in short, the WOW community. So, what is WOW community about, and what exactly we plan to do? We are a group of health and fitness enthusiasts who formed into a community. Almost మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, లైక్ జిమ్స్ కానీ లేదా ఫిట్నెస్ క్లబ్స్ కానీ హెల్త్ క్లబ్స్ కానీ ప్రతి ఊర్లలో చాలా ఉంటాయి. అట్లా విత్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ మనకి ఇప్పుడు బౌండరీస్ లేవు కాబట్టి వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడెక్కడ అద్భుతమైన హెల్త్ ఎంతూజియాస్ట్స్ ఉన్నారో, పీపుల్ హు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ మెయింటైనింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ హెల్త్, హు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఎ వైబ్రెంట్ హెల్త్, హు వాంట్ టు లివ్ ఎ డిసీజ్ ఫ్రీ లైఫ్, ఇటువంటి వాళ్ళందరము we have formed a community, and the community is really expanding very big time. And this is simply a simple introduction about WOW, the World of Wellness, and what is our mission at WOW. As it is clearly mentioned, it is not just about enabling everyone to live a healthy life. ఏదో మనందరం కొంచెం ఆరోగ్య, we want to impact everybody. We want to impact even the progeny, the generations to come. Because science anta evolve ayindi, technology anta evolve ayindi. All we need to do is access the right information to right people. అది ఒక్కటి చేయగలిగామంటే, it is not just about your health. It will be health in your family, your community, and most importantly, the next generation to come. I mean, we can create wonders as far as health is concerned. That is the mission of WOW, and why it is so important at this juncture. ఈ టైంలో మనం మీట్ చేయడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Because I believe for many of you, this could be one of your first health sessions. మీరు మొట్టమొదటిసారి ఒక హెల్త్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారేమో. కాబట్టి లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్, వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ టు అటెండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్ a little frequently. Because ఈ సెషన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 parts. First, we are going to discuss about the problem
Second part lo we're going to talk about the solution. So coming to the problem, why is it important? ఏంటి మనకున్న ప్రాబ్లమ్? ఆర్ వి అంత ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా? ఇప్పుడు హెల్త్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సినంత డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లెట్ us see. Every 30 seconds, almost every 30 seconds, one person is dying of heart attack. Actually, lot, because we have a huge network. మన కమ్యూనిటీ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ ఒక అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏమంటే ఒక ట్రాజిక్ ఆర్ ఒక బ్యాడ్ థింగ్ కూడా ఏమంటే ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఆ న్యూస్ కూడా కొన్ని ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటాయి మనకు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎన్లార్జ్డ్ ఫ్యామిలీ, extended family, right? Almost a day before yesterday also, one of my distant relatives passed away near Kurnool. Just morning washroom vellaru, heart attack. Today my parents are in Kurnool just to అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటిని చూసేందుకు వెళ్ళారనమాట, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్, నేను చెప్పేది చాలా కొత్త ఏమి కాదు, మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బీ అవేర్. అండ్ whatever I am presenting here is not an ordinary thing. ఒక నిమిషానికి ఇద్దరు, అంటే ఒక గంటకి 120 people, and whatever statistics I am telling is just India. And this is a silent killer. అంటే ఆ ముందు రోజు కూడా ఆ వ్యక్తికి అంత బాగుండింటది, everything will be absolutely fine. Even my dad spoke to my uncle just 12 hours before. So that is why it is called a silent killer. And almost cardiovascular diseases enta rise aitunayi worldwide. And ఒకసారి అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ గ్రోత్ ఉండేది దేంట్లో అంటే కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్. అండ్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసామంటే సివిడీస్ ఎవరు ఎక్కువ రిస్క్లో ఉన్నారు, మాకేమైనా రిస్క్ ఉందా, మేము బాగానే ఉన్నాం కదా అని ఇక్కడ ఎవరైనా అనుకుంటా అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకసారి రైట్ సైడ్ మీరు గమనించారంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, కానీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్, లిపిడ్స్, మీరు ఈ మధ్య ఎప్పుడైనా లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ చేసుకుని ఉంటే దాంట్లో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా, లేదా ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబేసిటీ. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఏదో చాలా ఎక్కువ ఊబకాయం ఉంటేనే అనుకోవద్దండి, ఓవర్ వెయిట్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, అండ్ నేను మీట్ అయ్యే చాలామంది ఓవర్ వెయిట్, అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 70%. ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబేసిటీ, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్. అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఎంతమంది ఈ కాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకోండి, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివ్? లైక్ ప్రతి గంటకి 3-4 నిమిషాలు యాక్టివ్గా ఉండడము, ప్రతి రోజు అట్లీస్ట్ 45 నిమిషాలు సైంటిఫికలీ, నేనేదో వాకింగ్ చేస్తున్నాను నాకు యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అని కాకుండా సైంటిఫికలీ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఏ రియల్లీ గుడ్ వర్కౌట్ రొటీన్. అండ్ మన అన్హెల్తీ డైట్ ప్యాటర్న్స్, మనం తింటున్న ఫుడ్లో వీఆర్ ఈటింగ్ సమ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియంట్ డైట్. అండ్ అది కాకుండా వీఆర్ ఈటింగ్ సమ్ డైట్స్ విచ్ కెన్ డైరెక్ట్లీ హార్మ్ us. వీ ఆల్ నో దట్ ఆయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ. అండ్ డయాబెటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు, లేదా ప్రీ డయాబెటీస్ స్టేజ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు, ఆ ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్, ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్. ఇంకా టొబాకో, ఇంకా ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా. సో వీటన్నిటిలో మనం గమనిస్తే we are at a risk, boss. We are definitely at a risk. And now the question comes, okay, the risk might be there maybe after a long time gada. Let us see who is at risk. Actually, the statistics say even the young population, they are at risk. It is not, that's what the statistics is saying. It is not just the old people, even the young population, right? Less than 25 lo unna vaal దగ్గర నుంచి risk లో ఉన్నారు. So this is the right time to take some real good decisions about our health and work towards a tremendous health. At the same time, coming to diabetes,
India has become the diabetic capital of the world. అండ్ మనం మనకుండే లైఫ్ స్టైల్ నుంచి ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క కండిషన్ దీనికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎవ్రీ మినిట్ 2 people ఆర్ డైయింగ్. ఈవెన్ పోస్ట్ కోవిడ్ కాంప్లికేషన్స్లో ఎక్కువ మంది చనిపోయింది కూడా కార్డియాక్ అరెస్ట్స్, పోస్ట్ కోవిడ్ కాంప్లికేషన్స్. I mean, and one of the famous quotations that I have ever loved from one of my favorite physicians, and chala adbhutamaina పుస్తకాలు రాసిన ఒక రచయిత డాక్టర్ రేడి స్ట్రాండ్. He says that you don't just wake up one day and find yourself in some cardio disease or డయాబెటిక్ కండిషన్. సడన్గా మనం ఒక రోజు నిద్ర లేచిన వెంటనే జ్వరం వచ్చినట్టో లేదంటే ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ అయినట్టో ఆడ కాల్ జారి పడినట్టో, లైక్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ డయాబెటిక్ సిచ్యుయేషన్. డయాబెటీస్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్. కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, యాక్సిడెంట్స్, ఐ మీన్ హార్ట్ అటాక్స్, దే ఆర్ నాట్ యాక్సిడెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ హ్యాబిట్స్. ఇయర్లీ అంటే మనకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా అప్రూవ్ అయిన కొన్ని హ్యాబిట్స్ అండ్ అండర్లైన్గా దానికి ఉండే ఒక రూట్ కాజ్ కాల్డ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. సో ఆ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ డయాబెటీస్, ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ రిస్క్ పర్సంటేజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ పెరిగిపోతుంది ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ ఎట్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ న్యూస్ ఏమంటే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఈజ్ ఎ డిజార్డర్. అంటే అది ఒక రోగం కాదు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎలా, ఐ హావ్ టు టెల్ యూ, ఈరోజు మీకు ఉందో లేదో యూ డోంట్ నో. అదే డయాబెటీస్ ఉంటే యూ నో, అదే ఆ నొప్పులు ఈ నొప్పులు ఉంటే వీ నో. బట్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉంటే యూ డెఫినెట్లీ యుల్ బి అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. ఇట్స్ లైక్ ఎ డార్మెంట్ ఇల్నెస్. ఇట్స్ డార్మెంట్, దాక్కొని ఉంటుంది, బట్ చేయాల్సిన డ్యామేజ్ అంతా చేస్తూ ఉంటుంది. సో హౌ వీ కెన్ దట్ ఈస్ వై నార్మల్గా ఉండాల్సిన బ్లడ్ వెజల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక మనిషి చూడండి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతున్నా అంటే బ్లడ్ వెజల్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోయింది. హిస్ బ్లడ్ ఆర్టరీ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్డ్. అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఆ స్టేజ్ కంప్లీట్. బట్ ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ లెవెల్ నుంచి అంతవరకు పోయేంత వరకు he did not even know. There are people who are dying like this in 30s, 40s. I don't need to tell you, above 50 ఇంకా చాలా పర్సంటేజెస్ పెరిగిపోతుంది సిగ్నిఫికెంట్గా. అండ్ వీటన్నిటికీ అండర్లైన్ కాజ్ వచ్చి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి, మాట్లాడాలి అంటే we definitely need a qualified person, an authorized person, and actually, honestly speaking, by background I am an engineer. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను, తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ చేశాను యునైటెడ్ స్టేట్స్లో. సో ఆనెస్ట్గా చెప్పాలా లేదంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద అసలు నాకు I should not even think about all these things. బట్ మేమెందుకు ఇంత ఫెనాటిక్ అండ్ చాలా ప్యాషనేట్ అయిపోయాము ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ దట్ వి మెట్ ఇన్ అవర్ జర్నీ. మా ప్రయాణంలో సమ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ ట్రెమండస్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బి ఎ డాక్టర్ ఆర్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బి చాలా పెద్ద ఇంటెలిజెంట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు టు అండర్స్టాండ్ దిస్, మన హెల్త్ని గురించి. అట్లా సబ్జెక్టు ఉన్న కొంతమంది డాక్టర్స్ ఈ జర్నీలో మాకు పరిచయం అయ్యి, దోస్ జీనియస్ డాక్టర్స్ దే హ్యావ్ బీన్ ఎన్లైటనింగ్ అస్, మమ్మల్ని అవేకన్ చేస్తూ దే ఆర్ హెల్పింగ్ దిస్ కమ్యూనిటీ టు బికమ్ మోర్ హెల్దీ అండ్ మోర్ వైబ్రెంట్. సో అటువంటి డాక్టర్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ టుడే. And all of you must have seen his profile in the flyers already. And he is a microbiologist from Kurnool, and he's a director of one
unique laboratories, RT-PCR laboratories, one of the state of the art technologies unde oka laboratory in the entire state of AP. Probably you can even call one of the kind in the entire country. Dani director, a very genius physician, because you have to understand, guys, everybody in this meeting right now, whoever is in the call, మనం ఏదైనా ఒక డాక్టర్ దగ్గర పోయినప్పుడు నాకు జరిగిన అనుభవం కానీ మీ అందరికి జరిగే అనుభవం కానీ యూ విల్ నాట్ బి గివెన్ మచ్ టైం. బేసికలీ దట్ టు ఏమి మన ప్రాబ్లం ఏంటి, దానికి ఏమేమి మందులు వాడాలా, ఓకే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు మీరు కనపడాలా, అంతే. బట్ టుడే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ యాక్సెస్ టు such a successful person. It is not just in his profession, even in the field of nutrition he has been a genius, and he has helped so many of the people in our community who really want to live a very healthy life. So tanani nenu meeku introduce chestunanu. So help me introduce to you Dr. Srinivas here. Yeah, sir. Hi, Naren. Yeah, sir. Just a minute. I think gallery view. Yeah, I mean both of are visible, right, Rahul? Okay, fine. Sir, thanks for accepting our invitation to get into this program. First, accept our thanks from the world of wellness community. Naren, it's my pleasure, and yes, I'm privileged to be with this entire our community, world of wellness community. Thank you so much for putting me on this stage. Yeah, and I just would like to start with this. మీరందరూ మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బుక్కే వాట్ యువర్ డాక్టర్ డజన్ అబౌట్ న్యూట్రిషనల్ మెడిసిన్ మే బి కిల్లింగ్ యూ బై డాక్టర్ హెడీ స్ట్రాండ్. దీంట్లో ద సెకండ్ చాప్టర్స్ హెడింగ్ విచ్ ఈస్ రియల్ ఇంట్రిగింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ మా అందరికీ కూడా ఒక సీరియస్నెస్ ఈ ఫీల్డ్లోకి స్టార్ట్ అవ్వడానికి, ఐ మీన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకోవడానికి, ద హెడింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్, living too short and dying too long. I just want you to throw your insight and light on this particular line. Okay. Telugu, English, Hindi, 3 languages వాడుకోవచ్చు మనం. Yeah, please go ahead. Right. Okay. మనిషి శరీరము పంచభూతాలతో తయారైంది అంటారు. అంటే శూన్యము, నేల, నీరు, గాలి, అగ్ని, నిప్పుతో. ఈ నిప్పు అనేది మనం చూడం. నిప్పు అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కణాల లోపల ఉంటుంది, సెల్, ఇండివిజువల్ సెల్స్లో ఉంటుంది. ఆ సెల్స్లో నిప్పు ఏంటి అంటే ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీని మనం చూడలేం. కాకపోతే పంచభూతాల్లో మొట్టమొదటగా మనిషి చూడగలిగింది నిప్పును, కాబట్టి మనం నిప్పును కూడా ఆరాధిస్తాం, దండం పెట్టుకుంటాం, దీపాలు పెట్టుకుంటాం. అట్లానే మనుషులు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మెటబాలిజంని చూడగలుగుతారో అంటే వాళ్ళ లోపల కణాల లోపల జరిగే ప్రక్రియని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వగలుగుతారో, ఆ ఎనర్జీ ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది, ఏం తింటున్నాము అనేది, అప్పుడు బాడీ ఎన్లైటన్మెంట్ జరుగుతుంది. అది మిగిలినవన్నీ కూడా ఓకే, గాలిని ఫీల్ అవుతాము, చూడలేము, నీళ్ళని చూస్తాము, ఫీల్ అవుతాము, ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ అస్ అనేది. అట్లానే నేల, అట్లానే ఆకాశం. బట్ మెటబాలిజం అనేది అన్ని తెలుసు మనకి. అన్ని తెలిసిన తర్వాత కూడా వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఇట్. ఫీల్ అవుతున్నా కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద సోల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 30 years బ్యాక్ అండ్ నవ్. అప్పుడు హెల్దీగా బ్రతికేశారనమాట. ఇప్పుడు సిక్నెస్తో బ్రతకడం మొదలవుతుంది. ది మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ we are not enlightening ourselves
with the basal metabolism that is happening inside the cells. So almost death should happen మామూలుగా ఒక మూమెంట్లో జరగాలి, బట్ అట్లాంటి డెత్ చాలా ఎక్కువ కాలం జరుగుతుంది, డైయింగ్ టూ లాంగ్. ఎస్. అండ్ మామూలుగా మాకంటే యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీరే ఇటువంటి పీపుల్ని అంటే పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటారు, అంటే రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటారు. క్రానిక్ యు నో యు డెఫినెట్లీ, అంటే ఒక పేషెంట్ 10 years 15 years సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ డిజార్డర్, రైట్? That is what folks, I mean, as sir told, if we don't understand what is happening in our body, we will not be enlightened. చాలా విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం, బట్ లోపల మనకు జరుగుతున్న ప్రక్రియల గురించి, ద ప్రాసెసెస్ గురించి, ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ గురించి తెలుసుకోకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎంత ఉందంటే మేబీ you will even live for 80 years 85 years 90 years, but that's not the question. How we are living, ఎలా ఉంటున్నాం, 90వ సంవత్సరం వరకు బెడ్ మీద ఉంటున్నామా, చలాకీగా ఉంటున్నామా? దిస్ మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ going back to that line by Reddy Strand, we don't wake up one day with CVD or diabetes. Yes. Underlying cause is metabolic syndrome anar kada. Yes. So can you just in your experience kavachu leda me terminology lo can you explain what is metabolic syndrome? రైట్. ఒక చిన్న అనాలజీ చెప్తాను నరేన్ నేను. మనం ఈరోజు మంచిగా మామిడి పండు కానీ, యాపిల్ పండు కానీ, ఇంకో వెజిటబుల్ కానీ ఏదైనా బాగా తీసుకోవాలి అంటే ముందర విత్తనాలు వేయాలి, మొక్కలు పెరగాలి, నీళ్లు పెట్టాలి, ఎరువులు పెట్టాలి, తర్వాత పెరుగుతుంది, ఆ తర్వాతనే తింటాము. సో ఈరోజు ఇన్స్టంట్గా ఒక పండు అయితే తయారు కాదు మన దగ్గర. సేమ్ ఎనాలజీ బట్ a negative analogy is with diseases. You are seeing a disease, you are diagnosed with a disease now, either diabetes mellitus or cardiovascular disease or hypertension or arrhythmias or arthritis or blindness or visual impairment. ఏది తీసుకున్నా సరే దానికి సీడింగ్ అనేది, విత్తనం వేయడం అనేది మేబీ 20-30 years కిందట జరిగిపోయి ఉంటుంది. అది తెలియకపోవడం వలన చాలా డెత్లు జరుగుతున్నాయి. వీఆర్ లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డియర్ వన్స్. అది తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా దానికి అగెయిన్స్ట్గా పనిచేసేవన్నీ ప్రతికూలంగా ఆ డిసీజ్ ప్రాసెస్కి, డిజార్డర్ ప్రాసెస్కి ప్రతికూలంగా యాంటగనైజ్ చేసే గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ని మనం క్రియేట్ చేయలేకపోవడం అన్నమాట. గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? విత్ ఇన్ సెల్స్లో. మళ్ళీ గోస్ బ్యాక్ టు మెటబాలిజం అగైన్. ఆ మెటబాలిజంలో ఏమి గుడ్ సైన్స్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనము అంటే, మనము తిన్న ఆహారం అంతా కూడా ఎనర్జీగా మారిపోవాలి. ఇఫ్ you create that atmosphere inside your cell, that reversal of all these disorders can happen. ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి అంటే, మెటబాలిజం అనేది 2 స్టెప్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి అనబాలిజం అనేది ఒకటి, క్యాటబాలిజం అనేది ఒకటి. అనబాలిజం అంటే సింథసిస్, క్యాటబాలిజం అంటే డెస్ట్రక్షన్ అన్నమాట. ఈ రెండింటిని కలిపి మెటబాలిజం అంటారు. ఈ మెటబాలిజం, జీవ రసాయనిక క్రియ అనే మెటబాలిజం సరిగ్గా జరగాలి అంటే కాంప్లికేటెడ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలన్నమాట. అన్ని ఆర్గన్స్లో, సెల్స్లో కూడా అంతా. అది ఎప్పుడైతే ఈ మెటబాలిజం అనేది, ఈ జీవ రసాయన ప్రక్రియ అనేది స్లో అయిపోతుందో అప్పుడు అబ్నార్మల్ మెటబాలిజం సెట్ ఇన్ అవుతుంది అనమాట. అది అప్పుడు సిగ్నల్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి, డెఫినెట్గా సిగ్నల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ కాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా ఎక్కడైనా అడిగితే, ఎంతమంది ఆకలి అయ్యి బాగా తినాలి అనే ఆకలితో తింటున్నారు, ఎంతమంది టైంకి తినాలి అని తింటున్నారు, ఎంతమంది ఆకలి అయి తినడము అంటే మెటబాలిజం సరిగ్గా ఉండడం. అది తినాలి అని తినడంతో, వాళ్ళు ఆకలి లేకుండా తినడంతో, అవసరం లేకుండా తినడంతో, అనవసరమైనవి తినడంతో, 3 ఉన్నాయి ఈ విషయాలు దీంట్లో. ఇవి జరగడం వలన
మెటబాలిజం అనేది స్లోగా స్లో అండ్ స్లో అండ్ స్టడీగా ఇంపేర్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. అది ఇంపేర్ కావడం వలన ఎక్కడ కణాల్లో శక్తి రిలీజ్ కాకుండా ఫ్యాట్ పేరుకోవడం వలన ఆ ఫ్యాట్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి బాడీలో అంతా పేరుకోవడం వలన మెల్లగా ఓవర్ వెయిట్, ఒబేసిటీ, సివియర్ ఒబేసిటీ దీంట్లోకి రేంజ్ వెళ్తూ ఉండడం వలన సైమల్టేనియస్గా బ్లడ్ వెజల్స్లో చేంజెస్, సైమల్టేనియస్గా లివర్లో చేంజెస్, సైమల్టేనియస్గా హార్ట్లో చేంజెస్, సైమల్టేనియస్గా బ్రెయిన్లో చేంజెస్, ఇవన్నీ జరగడాన్ని మెటబాలిజం అబ్నార్మాలిటీతో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటున్నారు. సో యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పిన దాంట్లో metabolic syndrome is also called as insulin resistant syndrome. Yes. And because many people in the call understand insulin అనే అది కాస్త కూస్త ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి కెన్ యూ జస్ట్ కనెక్ట్ ఇట్ టు ఇన్సులిన్ ఆల్సో? రైట్. ఇప్పుడు మనము బాగా ఆకలిని తినేసేసాము, అది గ్లూకోజ్గా మారాలి, దాని నుంచి శక్తి రావాలి అంటే ఆ గ్లూకోజ్ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. గ్లూకోజ్ పొరపాటున మనం తీసుకున్న ఆహారంలో పెరిగిపోయింది అనుకుందాం బాగా, అప్పుడు ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ప్యాన్క్రియాస్తో. అది బై డిఫాల్ట్ సైమల్టేనియస్గా అలాంగ్ విత్ ఫుడ్, అలాంగ్ విత్ థాట్ ఆఫ్ ఫుడ్తో రిలీజ్ అవుతా వస్తుంది అనమాట. ఆలోచించిన ఆహారం గురించి తిన్న తర్వాత తింటూ ఉన్నప్పుడు కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఇన్సులిన్ పోయి గ్లూకోజ్ లెవెల్ని పెరగకుండా చేస్తూ వస్తుంది అనమాట, కంట్రోల్డ్గా పెడుతూ వస్తుంది. అది ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్సులిన్ సరిగ్గానే ఉంటుంది, అంత బాగుంటుంది అనమాట. ఆ ఇన్సులిన్ అనేది గ్లూకోజ్ని తగ్గించలేకుండా, అంటే గ్లూకోజ్ని తగ్గించే గుణంని కోల్పోతుంది అనమాట. అది ఇన్సులిన్ బాగుంటుంది, ప్యాన్క్రియాస్ బాగుంటుంది, లివర్ బాగుంటుంది, అన్ని ఆర్గన్స్ బాగుంటాయి, కానీ గ్లూకోజ్ లెవెల్ని తగ్గించే గుణం అనేది ఒకటి ఉంటుంది, కంట్రోల్ చేసే గుణం అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ గుణాన్ని దట్ ఇన్సులిన్ విల్ లూజ్, దాన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటున్నారు. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది అంటే కన్సిస్టెన్స్గా, పర్సిస్టెంట్గా ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన, అవసరం లేకుండా అనవసరమైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వలన. 3 రకాలు వస్తాయి అన్నమాట ఫుడ్ అంటే. ఫుడ్, డైట్, న్యూట్రిషన్ అనేది. వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటున్నారా, డైట్ తీసుకుంటున్నారా, ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారా అనేది. కానీ ఇక మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో సింపుల్ రీజన్ ఏంటంటే ఫుడ్ అన్నమాట. అవసరం లేని అనవసరమైన ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగి 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 ఇన్సులిన్ ఎంత రిలీజ్ అయినా కూడా నేను నీకు లొంగను అని చెప్పేసేసి పర్సిస్టెంట్గా ఎలివేట్ అయిపోతుంది. ఇన్సులిన్ ఒకనొక స్టేజ్లో ఓకే, ఐఎమ్ దేర్, ఐ డోంట్ వాంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఐ విల్ బి జస్ట్ వాచింగ్ యూ. ఆ స్టేజ్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ సిండ్రోమ్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ as మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ద సెల్స్లో గ్లూకోజ్ ఎనర్జీగా మారవలసిన స్టేజ్లో ఎనర్జీగా మారకుండా అలాగే మిగిలిపోవడం వలన. సో ఆ మెటబాలిజం అనే ప్రాసెస్ అక్కడ హ్యాంపర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ సిండ్రోమ్ అన్నారు, అదర్వైజ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అన్నారు దాన్ని. థ్యాంక్ యూ సార్. జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ దీస్ గైస్ అండర్స్టాండ్, గైస్ లెట్ మీ, సార్ ఇందాక చెప్పిండేదే లెట్ మీ షో యూ ఇన్ పిక్టోరియల్ ఫామ్. దిస్ ఇస్ వాస్ ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పిండేది, మనము తిన్న ఫుడ్ అంతా గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఎంటర్స్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఆ అది మనం తినే ఆహారము సెల్స్కి పోయి, సార్ ఏం చెప్తున్నారు, అది సెల్లో ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయితే అన్ని సెల్స్ వాటి పనులు అవి చేసుకుంటాయి, అన్ని ఫంక్షన్స్. మనం కళ్ళు బాగా కనపడము, లేదా హెయిర్ కావచ్చు, లేదంటే మనిషి ఎనర్జెటిక్గా ఉండగలగడము, ఆలోచించగలగడము అన్నీ. అండ్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఆ గ్లూకోజ్ మనం తిన్న ఫుడ్ ఇన్ సెల్స్కి రైట్గా రీచ్ అయ్యి ఎనర్జీ రైట్గా రిలీజ్ అవుతా అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ నార్మల్ థింగ్ ఈజ్. మామూలుగా అన్ని మన సెల్స్లోకి ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఇన్సులిన్ ఈజ్ లైక్ ఏ కీ. అదే సార్ చెప్పడము ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కువ తినడం అనే పదం వాడారు. అందుకే ఇక్కడ కింద చూడండి, ఓవర్ న్యూట్రిషన్. అంటే మనం పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము, సడన్గా వెళ్ళి వెంటనే కొంచెం స్నాక్ తిన్నాము,
అది తిన్న వెంటనే ఇంకా కొంచెం ఆకలేస్తుంది, ఏదో తిన్నాము, మళ్ళా కాఫీ తాగాము, మళ్ళీ అంత లోపలే లంచ్ టైం అయిపోయింది. తర్వాత లంచ్ తినేసి అలా వెళ్తా వెళ్తా పక్కన స్వీట్ ఉంటుంది, స్వీట్ ఒకటి నోట్లో వేసుకున్నాము. ఈ విధంగా జరుగుతూ పోయే కొద్దీ మీరు తిన్న ప్రతిసారి ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ సెల్ దగ్గర పోయేసరికి ఏమవుతుంది, సెల్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం తినిందే ఇంకా ఇక్కడ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. అంటే ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ ఓవర్ లోడెడ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఇన్సులిన్ అనేది సెల్లో నిలబడిపోతుంది, సారీ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో నిలబడిపోతుంది. ఇన్సులిన్ నిలబడిపోయింది, గ్లూకోజ్ నిలబడిపోయింది. సో దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ యాక్చువల్గా బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉండాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ గ్లూకోజ్, ఇన్సులిన్ రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. అదే ఇంకా ఎక్కువ స్టేజ్, ఒక వాట్ టు సే, ఒక మెజర్ దాటింది అనుకోండి, ఒక లెవెల్, ఒక దానికంటూ కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి, దాటిందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాబెటీస్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక్కొక్కసారి డయాబెటీస్ వరకు పోకుండా కూడా హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు, బికాస్ అవర్ బ్లడ్ వెజల్స్ గెట్ క్లాటెడ్. సార్, ఈ పిక్చర్ మీద కెన్ యూ జస్ట్ త్రో సమ్ లైట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్లుగా అవసరం లేని ఆహారము, అనవసరము అయిన ఆహారము మనం తీసుకోవడం వలన, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్, అవర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, ఇవంతా తీసుకోవడం వలన ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ బ్లడ్ వెసల్ని బాగా గమనించండి, డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. ఇన్సైడ్లో రక్తనాళం లోపల కవరింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అది డ్యామేజ్ జరిగిన తర్వాత ఆ డ్యామేజ్ మీదన ఈ సెల్స్ అన్ని, డెడ్ సెల్స్ అన్ని ఉండిపోతాయి. ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా ఆహారంలో ఫ్యాట్, ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆ ఫ్యాట్లో ఉన్నవి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంతా కూడా డిపాజిట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ డిపాజిట్ అవ్వడం మొదలవుతుందో మెల్లమెల్లగా బ్లడ్ వెజల్ నారోయింగ్ జరిగిపోతుంది అనమాట. అంత మాత్రం కాకుండా బ్లడ్ వెజల్ వాల్, రక్తనాళము యొక్క వాల్ లోపల స్టిఫ్నెస్ మొదలైపోతుంది అనమాట. సో అది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, లోపల బ్లడ్ ని సరిగ్గా ఫ్లో చేయనీయదన్నమాట. ఇదంతా జరగక ముందర ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ పిక్చర్ లో ఒక్కసారి లెఫ్ట్ లోయర్ కార్నర్ లో చూడండి, కొంచెం బ్రౌన్ కలర్, చాక్లెట్ కలర్ లో ఒకటి కనబడతా ఉంది, లివర్ అని ఒకటి కనబడతా ఉంది. అది దాన్ని లివర్ అంటాం అనమాట. రైట్ సైడ్, మనకి రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ పిక్చర్ లో లెఫ్ట్ లో ఉంది అది. ఆ లివర్ అనేది ఏంటి అంటే, మొత్తం అన్నిటినీ కూడా అన్వాంటెడ్ థింగ్స్, టాక్సిన్స్, పాయిజన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫిల్టర్ చేసి పంపించేస్తుంది అనమాట. అది ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది, అనవసరంగా ఆహారం తీసుకోవడం మొదలు పెడుతున్నామో, దాని ఫిల్టరింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోద్ది అనమాట. తగ్గిపోయి ఇట్ రిలీజెస్ వాట్ ఎవర్ దట్ కమ్స్ టు లివర్, దాన్ని మొత్తం హార్ట్ కి పంపించి సర్క్యులేషన్ లోకి పంపిస్తుంది అనమాట. అది పంపించక ముందర ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ ని అది ఫ్యాట్ గా మార్చేసేసుకునేసి ఫ్యాటీ లివర్ అని మొదలైపోతుంది అనమాట. ఈ ఫ్యాటీ లివర్ అంటే చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే, ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకే వస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి రాదు అనుకుంటుంటారు అనమాట. నో. ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అనేది కూడా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది అది. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగిపోయి ఉంటుంది, లివర్ సరిగా పనిచేయదు, ప్యాన్క్రియాస్ పనిచేస్తున్నది అని ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో మజిల్స్, బ్లడ్ వెజల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ పడుతుంది అంటే, కంటిన్యూస్ గా యాక్టివ్ గా ఉండే మజిల్ ఏది, హార్ట్ కి కూడా బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది. ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లాక్ అయిపోతేనే హార్ట్ అటాక్ అనేది మొదలవుతుంది అనమాట. ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండి డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ హార్ట్ అటాక్ లో ఆ పెయిన్ కూడా తెలియదు అనమాట పేషెంట్స్ కి. సింపుల్ గా అట్లా నిద్రలో ఉంటారు, దే జస్ట్ డై అవే. ఇంకొంతమంది ఉంటారు డయాబెటీస్ లేకుండా ఉంటారు, వాళ్ళే రాత్రి బాగా పడుకొని నిద్రపోయి ఉంటారు, ప్రొద్దున టాయిలెట్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. టాయిలెట్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, ఇది ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మళ్ళీ నేను ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తాను ఈ విషయాన్ని. అక్కడ స్ట్రెయిన్ అవుతారు అనమాట. ఎప్పుడైతే స్ట్రెయిన్ అవుతారో అప్పుడు ఆల్రెడీ డ్యామేజ్డ్ హార్ట్ పైన ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో స్టాప్ అయిపోద్ది అనమాట. బాగానే ఉన్నారండి, బాత్రూమ్ పోయి వచ్చాడు, ఆయాసం పడిపోయినాడు అంటారనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా గాట్ టు బి వెరీ వెరీ కాషియస్. ఇవి ఒక్క రోజులో వచ్చేవి కాదు, ఇవి మస్ట్ బి 20-30 years కిందటి నుంచి మెల్లమెల్లగా అయిపోయి ఈ రోజు బయటపడుతున్నాయి అన్నమాట. బ్యాక్ టు నరేష్. Thanks much. And is that why heart attack is called a silent killer? Yes, ఆ నొప్పి కూడా తెలియదు అనమాట. డయాబెటిక్స్ లో
మామూలుగా న్యూరోపతి ఉండడం వలన ఆ నొప్పి కూడా ఫీల్ కాలేరు అనమాట. వాళ్ళు కూర్చుని ఉంటారు, మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ ఉంటుంది, అట్లా ఒరిగిపోతారు అంతే, మెల్లగా జారిపోతారు అంతే, నొప్పి అని కూడా చెప్పలేరు వాళ్ళు, అట్లా అనమాట. అంటే లోపల జరుగుతున్న డ్యామేజ్ గురించి జీరో సిమ్టమ్స్ అండ్ జీరో సైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకేం తెలియదు, వాళ్ళకి నోబడీ నోస్. నిన్నటి వరకు బాగుని ఉంటారు, టుడే దే ఆర్ యా. అండ్ సో లెట్ us కమ్ టు ద సొల్యూషన్. ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకునింది ప్రాబ్లం గురించి. ఎస్, వీఆర్ నాట్ హియర్ టు discuss too much about the problem. We really want to come into the solution, right? So folks, అందరికీ తెలిసిన సొల్యూషనే నేను మళ్ళీ మాట్లాడబోతున్నాను. ద సొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we have to do regular exercise, have proper nutrition, right nutrients in food, baga adequate peaceful sleep undali, at the same time emotional ga balanced life. Matlab we should have some happy mood, right? You should not be like negative ala unte. That is again this is a definition given by World Health Organization. Now going forward, I would like Dr. Srinivas to talk about what is the role, because exercise paranga I think we don't need to talk much, because movement is medicine is the new mantra. మూమెంట్ ఈజ్ మెడిసిన్. మనం ఎంత ఎక్కువ కదులుతూ ఉంటే అంత ఆల్రెడీ మనం మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నట్టు, మనం కదిలేదే అనమాట. దట్ ఈస్ ద న్యూ మంత్ర. ఒకసారి గుర్తు, అందుకనే మా వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ కమ్యూనిటీ కూడా మా రొటీన్లో రోజు మార్నింగ్ 6 to 7 we start with workouts. Whoever is a part of the community, every day we join and we have fun. Every day different workouts ఉంటాయి వర్చువల్ కమ్యూనిటీలో. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఎవరైతే వర్కౌట్ చేస్తున్నారో, ఫిజికల్గా యాక్టివ్గా ఉంటున్నారో, వాళ్ళకి హార్ట్ డిసీజెస్ యొక్క పర్సెంటేజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ 30 to 50% లెస్ రిస్క్ ఆఫ్ డైయింగ్ విత్ ఎ హార్ట్ అటాక్. టైప్ 2 డయాబెటీస్ అప్రాక్సిమేట్గా వాళ్ళు 50% తక్కువ ఛాన్సెస్. మీరు ఫిజికల్గా యాక్టివ్గా ఉంటే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అంత తక్కువ. సేమ్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, సమ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్, ఇవన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గిపోతుంది. అండ్ చాలామంది మేము చాలా బిజీగా ఉంటామండి, మాకు అంత టైం దొరకదంటే, ఆ పక్కన ఈ మధ్యనే ఒక ఫార్వర్డ్ వచ్చింది నాకు, ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్ అనమాట. మీకు 24 గంటలు చనిపోయి ఉండేందుకు ఆప్షన్ కావాలన్నా, లేదా గంట సేపు కొంచెం బిజీగా ఇట్లా వర్కౌట్ చేసే ఆప్షన్, విచ్ ఆప్షన్ డూ లైక్ అన్నట్టు. సో మనందరం కూడా స్మార్ట్ పీపుల్, వీ ఆల్ నో దట్ వీ రియలీ వాంట్ టు లివ్ హెల్తీ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్, రైట్? సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ దిస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ is concerned, I don't want to touch upon it. You get in touch with one of the WOW members or WOW coaches. They will simply put you into a program where every day morning we all join and we have fun in workouts. Coming to the second part, which is proper nutrition. And when we talk about nutrition, sir, what is the definition that you give to proper nutrition? WHO ఏమో ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అంటోంది. అలా ఉంటే హెల్త్లో మనము చాలా మటుకు కవర్ చేసినట్టు, అద్భుతంగా ఉండొచ్చని. బట్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ హెల్త్ ఛాలెంజెస్. అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం లేదనే. సో వాట్ డూ యూ సే, వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? న్యూట్రిషన్ ఈజ్ a dynamic process. Nutrition is not just eating something from the plate or a cup or a bowl or somewhere outside. It's a dynamic process where your lifestyle, your activities, your age, your gender, the nature of your work, all these things must be paid attention to.
మామూలుగా అందరూ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామంటారు, డయట్ తీసుకుంటామంటారు, న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటున్నామని ఎవరు మాట్లాడలేరు అనమాట. అందుకనే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అంటున్నారు. ఒక మనిషి ఆడనా మగన దాన్ని బట్టి మారుతుంది న్యూట్రిషన్ అనేది. పిల్లల పెద్దవాళ్ళ దాన్ని బట్టి న్యూట్రిషన్ మారుతుంది. వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి మారుతుంది. వాళ్ళు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మారుతుంది. ఏ రకమైన ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నారు అనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. అట్లనే ఏమి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ లైఫ్లో, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్, వాళ్ళ జాబ్లోనా, దాంట్లో ఇవన్నిటికీ పట్టి it's a dynamic process. We have to tailor the nutrition for our life. It's not a simple definition. It must not be directed to one activity. It is a varied definition. It is a dynamic process. So actually, because we are talking about nutrition, the food we take, I would like to touch upon some very important subject here, which is called as good food and bad food. Right. Like మనందరం తినే ఆహారంలో ఫోక్స్, జస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. దేర్ ఆర్ 2 kinds of foods. One is good, one is not good. I don't want to use the word bad, not good. గుడ్ ఫుడ్ అంటే ఏం లేదు, న్యూట్రియంట్ డెన్స్ ఫుడ్. న్యూట్రియంట్ డెన్స్ అంటే పోషక విలువలతో నిండిన ఆహారం. యాక్చువల్గా ఈ పుస్తకంలో ఆథర్ చెప్తారు, మనము యూరిన్ పోతే కూడా యూరిన్లో కూడా వైటమిన్ సి రావాలంట. అంత రిచ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, వైటమిన్స్ని మనము తింటా ఉండాలంట. చీదితే ఈవెన్ జలుబులో కూడా దాంట్లో కూడా సి వైటమిన్ రావాలా, అంత రిచ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ సో మెనీ జీనియస్ ఫిజిషియన్స్ రికమెండ్. బట్ మనం తింటున్న ఫుడ్లో హౌ మెనీ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దేర్, దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది న్యూట్రియంట్ కంటెంట్. లైక్ ఇప్పుడు వైటమిన్స్, మినరల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నేలలోంచి వస్తాయి. ఆ నేలలో సారము, ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటారు. ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో క్రాప్ రొటేషన్ అంటే ఒక పంట పండించినాక దాన్ని కొంతకాలం వదిలేసి ఆ తర్వాత ఈ విధంగా ఫాలో చేశారనుకోండి ఒక మంచి మెథడ్స్, దెన్ దట్ సాయిల్ విల్ బికమ్ ఫర్టైల్ విత్ సర్టెన్ మినరల్స్ ఆ పర్టికులర్ సాయిల్లో. అట్లేదన్నా పండితే ఆ పంటని మనము ఫ్రెష్గా తీసుకున్నామంటే అప్పుడు యూ విల్ బికమ్ న్యూట్రియంట్ రిచ్, అవర్ బాడీ విల్ బికమ్. బట్ మనము తింటాండేది ఎంత ఫర్టైల్ సాయిల్స్లో పండించిన పంట, ఒక క్వశ్చన్. అట్ ద సేమ్ టైం గుడ్ ఫుడ్, నో యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. బికాస్ కాస్తో కూస్తో న్యూట్రియంట్స్ ఏదన్నా ప్లాంట్స్లో ఉన్నా కూడా విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ కెమికల్స్ దే విల్ బి గాన్. అండ్ సో బ్యాడ్ ఫుడ్ అంటే heavy use of chemicals, heavy use of agricultural chemicals and pesticides. And good food means harvested at optimal time. This is very important. Optimal time అంటే అది కరెక్ట్గా ఎప్పుడు రిచ్గా ఉంటుంది, దాంట్లో న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అనే టైంలో దాన్ని హార్వెస్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చేయాలన్నమాట ప్రాసెసింగ్లోకి. బ్యాడ్ ఫుడ్కి ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఏది ఉండదు, హార్వెస్టింగ్ అది ఏం లేదు, దానికి ఈజ్ నాట్ ఇన్ అప్లికబుల్ ఫర్ దట్. అండ్ గుడ్ ఫుడ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ సీడ్ టు స్టమక్. విత్తనం వేసిన దగ్గర నుంచి మన పొట్టలో వచ్చి దాని యొక్క ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చేరేంత వరకు తీసుకునే జాగ్రత్త, దట్ ఈస్ సంథింగ్ గుడ్. సంథింగ్ నాట్ సో గుడ్ ఈజ్ సీడ్ టు షాప్, సూపర్ మార్కెట్. దాని కలర్ బాగుండాలి, లేదంటే ఫ్రెష్గా మనకు కనబడాలి, మనం కొనేసుకోవాలి. అలా జరిగిందంటే దట్స్ బ్యాడ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు బ్యాడ్ ఫుడ్ మనం ఎంత తీసుకున్నా కూడా that is not going to give us nutrients. Moreover, there is a concept called as free radical damage, which is the root cause of many diseases. Free radical damage అంటే ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్, ఒక యాపిల్ కోసిన కొద్దిసేపటికి బ్లాక్ అయిపోతుంది, మీరు కోసి అలానే ఎయిర్లో పెట్టారంటే డార్క్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా పొటాటో కావచ్చు,
ఐరన్ 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 లాంటి ఒక మెటల్ కూడా రస్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. మనం ఆక్సిజన్ ఈస్ రియలీ గుడ్, బట్ ఆక్సిజన్ హ్యాస్ ఎ డార్కర్ సైడ్ which is called it can cause free radical damage. Now the question is, యాపిల్ కి జరుగుతున్న ఎఫెక్ట్ మనకు కూడా జరుగుతుంటది కదా, మనం కూడా అదే గాలిని కదా పీల్చుకుంటున్నాము. అయాన్ని రస్ట్ చేస్తా ఉండేది మా ఆర్గాన్స్ ని కూడా లోపల చేస్తా ఉంటుంది కదా. సో దానికి కాను వీ నీడ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఈ పిక్చర్లో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ షోన్. నార్మల్ సెల్ నుంచి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్తో డ్యామేజ్ అయిన సెల్. నౌ దీనికి ద మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏమంటే, మనము నార్మల్గా ఇప్పుడు తింటున్న ఫుడ్, నార్మల్గా ఊపిరి తీసుకుంటా అంటే కూడా నార్మల్ దాంట్లో కూడా ఎవ్రీ బ్రెత్ యూ టేక్ 2% ఆక్సిజన్ విల్ హ్యావ్ ఫ్రీ రాడికల్స్. 2%, రైట్? ఇట్ కెన్ కాజ్ అ డ్యామేజ్, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ మన మీదకి తీసుకొచ్చేది. అండ్ ఎక్స్పోజర్ టు పొల్యూషన్, ఎక్స్పోజర్ టు రేడియేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వీ మైట్ బి యూజింగ్. లేదా మనం తింటున్న ఆహారము విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ఏమంటారు జంక్. అండ్ మనకు ద లైఫ్ స్టైల్ దట్ వీఆర్ లీడింగ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఎమోషనల్ స్ట్రెస్, లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు, లేదంటే జాబ్ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్, వీటన్నిటి వలన బాడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రీ రాడికల్స్. అండ్ అయాన్కి ఏమి జరుగుతుందో, యాపిల్కి ఏం జరుగుతుందో మన ఆర్గాన్స్ కూడా అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్లీజ్ లెట్ us నాట్ బి అండర్ అన్ అజంప్షన్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ గుడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు, సార్ ఫస్ట్లోనే చెప్పారు, knowing about something that is happening in our cell level, this is the beginning of enlightenment, right? So దానికి సొల్యూషన్ ఏమంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్. అంటే ఒక సెల్ని డ్యామేజ్ చేసే ఫ్రీ రాడికల్ ఉంటే దేర్ ఈస్ ఎ సూపర్ హీరో విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్, అంటే అగెయిన్స్ట్గా దానికి వర్క్ చేసేది. సార్, కెన్ యూ జస్ట్ త్రో your insights on this concept of antioxidant and free radical? Right, okay. ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో ఇందాక అనాలజీ మంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో చూపించాడు నరేన్. ఒక టమోటోని, ఒక యాపిల్ని అది చూపించాడు. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనేది ఏమి చేస్తుంది ఇక్కడ అనేది దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుందాం. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, అక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ ఏదైతే శరీరంలో మిగిలిపోతూ ఉందో ఆ ఫ్రీ రాడికల్ని ఫ్రీగా చేయకుండా బైండ్ చేసేస్తుంది, అతికించేసుకుంటుంది అనమాట. అతికించేసుకోగానే ఆ ఫ్రీ రాడికల్గా ఫ్రీ తిరగకుండా ఎలిమినేట్ అయిపోయేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందో కూడా నరేన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పేసేసాడు అక్కడ. ఎక్కడ? గాలి వలన, నేల వలన, ఆహారం వలన, ఆలోచనల వలన, ప్రతి స్ట్రెస్ వలన, టెన్షన్ వలన, ప్రతి ఒక్క కారణం వలన పీల్చుకునే గాలిలో కూడా ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉంటున్నాయి, పొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఈ అన్నిటి వలన ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఉదాహరణకి ప్యాన్క్రియాస్లో ఫార్మ్ అయింది అనుకుందాం. ప్యాన్క్రియాస్లో ఫామ్ అయింది అనుకుంటే ప్యాన్క్రియాటిక్ డిజార్డర్స్ మొదలవుతాయి. అంటే ప్యాన్క్రియాస్లో 2 హార్మోన్స్ తయారవుతాయి అన్నమాట. గ్లూకగోన్ అని ఒకటి, ఇన్సులిన్ అని ఒకటి. ఆ 2 కూడా వాటి పని తగ్గిపోవడం కానీ, ఆ సెక్రిషనే తగ్గిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. అట్లనే లివర్లో మొదలైందంటే బైల్ ప్రాబ్లం మొదలవుతుంది. కంట్లో తయారైన ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే చూపు తగ్గిపోవడం, క్యాటరాక్ట్ తొందరగా రావడం జరిగిపోతుంది. ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ బ్లడ్ వెజల్స్లో, రక్త నాళాల లోపల తయారవుతున్నాయి అంటే డ్యామేజ్, బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లాకేజ్ జరుగుతుంది అనమాట. అది గుండెకి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్స్లో ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫార్మ్ అయిపోయినాయి అంటే ఇంకా అది ఇమీడియట్ గా అది డెత్ కి దారి తీస్తా వస్తుంది అనమాట. స్లో అండ్ స్టడీ డెత్ అనమాట. సో బోన్స్ లో ఇది స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇన్ బిట్వీన్ బోన్స్ కార్టిలాజ్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది, బోన్స్ సాఫ్ట్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ క్లెన్జింగ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద సెల్స్. ఈ క్లెన్జింగ్ సొల్యూషన్ లాగా ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనం తీసుకునే ఆహారంలో రిచ్గా ఉంటే, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే, న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే, ఇది పోయి ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ కంప్లీట్గా కూడా క్లెన్జింగ్ సొల్యూషన్ లాగా తీసేస్తుంది అనమాట. అది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనేది కెమికల్గా, సైంటిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే
it supplies an atom, a hydrogen, an oxygen to the free radical. It nullifies that free radical anamata. ఆ ఫ్రీ రాడికల్ నలిఫికేషన్ ని యాంటీ ఆక్సిడేషన్ అంటారు. నార్మల్ గా మనిషిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సిస్టమ్స్ 3 ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి కణాల లోపల ఉంటుంది, రెండవది కణాల బయట ఉంటుంది, మూడవది ఇన్ బిట్వీన్ సెల్స్ ఉంటుంది అనమాట. కణాల బయట రక్తంలో ఉండేది ఎక్కడ అంటే దానికి ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ ఉంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సిస్టమ్. అట్లానే కణాల లోపల ఉండేదానికి ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సిస్టమ్, అట్లానే కణాల మధ్యలో ఒక ఈ 3 యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సిస్టమ్స్ ని రెగ్యులర్ గా మనం రెప్లెనిష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ది ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, న్యూట్రిషన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడినా ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ 3 స్టేజెస్ లో ఉంటుంది, 3 లెవెల్స్ లో ఉంటుంది, 3 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ లో ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ గా ఆ 3 సిస్టమ్స్ లో పనిచేసే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ని రెప్లెనిష్ చేస్తుండాలి. ప్రతిరోజు రెప్లెనిష్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మేషన్ ఉన్నా కూడా ఎలిమినేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. And I think we have come to the part where we should really be throwing some light on this concept right now. So what exactly is the role of, because అందరూ ఆహారం తింటున్నా కూడా ఇప్పుడు జరుగుతుండే ఈ సమస్యలన్నీ వస్తున్నాయి. సో definitely there are some certain gaps to be filled. So that is where the supplementation comes into the picture. So I would like Dr. Srinivas to really tell something about supplementation, the role of supplementation, my experience lo. Okay. Naren, can we share my presentation for a little while? I have few slides. Yeah, sure. I will do that. Right. Yeah. Right. Folks, this is what the entire essence of today's topic, today's discussion, World of Wellness team and all, Foundation to Optimal Health. Lower line దగ్గర చూడండి బాగా, a girl, a woman, a human is enjoying. Next is green nature, and then 5 hands joining together, and then a hand grazing on the grass and the harvest, and then a lovely flower. All these indicate something very good to the human being. అందుకనే ఫౌండేషన్ అంటున్నా దాన్ని. నెక్స్ట్ వన్ వినయ్, నెక్స్ట్ వన్ మా. Okay, before going on to supplementation, let me talk, Vinay, speed ga chesesema. Let me go on to this basic food components, what we have to eat. Nutrition lo em undali anedi. Proteins major share undali manaki. These days we need more proteins, not carbohydrate. ఈ proteins అనేవి మల్టీపర్పస్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. అంటే ఒకటే ఉంటుంది కానీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మా వినయ్. They are a diverse group of biomolecules. ఈ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా లైఫ్ నిచ్చే మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. లైఫ్ బాగా ఉండాలి, కొత్త లైఫ్ కావాలి, ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ లైఫ్ కావాలి అంటే ది క్వాలిటీ, ది క్వాంటిటీ, ది ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ మస్ట్ బి రియలీ గుడ్. Different functions of proteins or amino acids are everything. ప్రతి ఒక్క పని బ్రతికి ఉన్న మనిషిలోనే మాత్రం కాకుండా చనిపోయిన తర్వాత కూడా నెసెసరీ డిగ్రేడేషన్ చేసే పనులన్నీ అన్నమాట ప్రోటీన్సే చేసేవి. మెటబాలిజంకి అవసరము, ఇందాక మాట్లాడినాను మెటబాలిజం అంటే ఏంటి అనేది, అనబాలిజం అండ్ కెటబాలిజం అని. అట్లానే సపోర్ట్, స్కెలిటల్ మజిల్, స్కెలిటన్ కి మజిల్స్ కి కావాల్సింది. అట్లానే ట్రాన్స్పోర్ట్ కి సెల్ మెంబ్రెయిన్ దగ్గర కూడా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత రెగ్యులేషన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ కి, హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్ ద్వారా. అట్లానే మూమెంట్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది, సిట్టింగ్, వాకింగ్, రన్నింగ్, క్లైంబింగ్, టాకింగ్, ఇవన్నిటికి కూడా ప్రోటీన్స్ కావాలి. డిఫెన్స్, ఫైనలీ డిఫెన్స్ కి అంటే ఇమ్యూనిటీ, రెసిస్టెన్స్ అని మాట్లాడుతుంటాం కదా, దానికి కూడా ప్రోటీన్సే కావాలి. నెక్స్ట్ వినయ్. రైట్, సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? స్కెలిటన్ మజిల్స్, తర్వాత స్కిన్, బోన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కదా.
స్కిన్ లో ఉండేది ఏంటి, హెయిర్ లో ఉండేది ఏంటి, నెయిల్స్ లో ఉండేది ఏంటంటే కెరటిన్ అన్నమాట. అది కూడా ఒక ప్రోటీనే. ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్ సరిగ్గా లేదో అప్పుడు హెయిర్, స్కిన్, నెయిల్స్ సరిగ్గా ఉండవు. అట్లానే కొలాజిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ అన్నమాట. అది సరిగ్గా లేదు, అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే లిగమెంట్ సరిగ్గా ఉండవు, టెండన్ సెపరేట్ గా సరిగ్గా ఉండదు, స్కిన్ అది సరిగ్గా ఉండదు. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఆ తర్వాత డిఫెన్స్ మెకానిజం కొంచెం ఫోకస్ చేస్తాను దీని గురించి. డిఫెన్స్ అంటే ఏమీ లేదు, మన శరీరంలోకి బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరసెస్ కానీ, ప్రోటోజోవా కానీ, ఫంగై కానీ ఏదైనా ఎంటర్ అయినప్పుడు వాటిల్ని మొహమాటం లేకుండా వాటిని ఫైట్ చేసి, వాటిని డెస్ట్రాయ్ చేసి, ఎలిమినేట్ చేసే పని కూడా స్వచ్ఛమైన అమైనో యాసిడ్స్ మాత్రమే చేయగలిగిన పని. మధ్యలో ఉన్నదైతే యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్స్ అంటాం అనమాట. ఆ యాంటీబాడీ సఫిషియెంట్ గా ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఈ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ప్రోటోజో వైరస్ అన్ని కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ మాదిరి ఇది యాంటీబాడీ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ మాలిక్యూల్ అనమాట. ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈస్ నౌ లుకింగ్ అవుట్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ అగైన్స్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ కోవిడ్. ఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ మాలిక్యూలే దాన్ని మొత్తం చేసేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ బాడీలో చూస్తే కొన్ని గ్లాండ్స్ గురించి రిప్రజెంట్ చేశాను ఇక్కడ. పైనియల్ గ్లాండ్ అని, హైపోథాలమస్ అని, పిట్యూటరీ అని, థైరాయిడ్ అని, పారాథైరాయిడ్ అని, థైమస్ అని, అడ్రినల్స్ అని, ప్యాన్క్రియాస్ అని, టెస్టిస్ అని, ఈ హార్మోన్స్, ఈ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా కొన్ని కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ని తయారు చేస్తాయి. వాటినే మనం హార్మోన్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఇవన్నీ పని చేయాలంటే మళ్ళీ స్వచ్ఛమైన ప్రోటీన్, అమైనో యాసిడ్స్, క్వాలిటీ, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ మావిని అట్లానే రెగ్యులేషన్ ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట ఈ అమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్ వలన. హార్మోన్స్ ఎట్లా రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అంటే ఒక కణం నుంచి ఇంకో కణం మధ్యలో మెసేజెస్ వెళ్ళాలన్నమాట అవంతకవే. ఆ మెసేజ్ వెళ్ళాలంటే హార్మోన్ సరిగ్గా ఉండాలి, ఇన్సులిన్ పనిచేయాలంటే అమైనో యాసిడ్ సరిగ్గా ఉండాలి, గ్రోత్ హార్మోన్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే అమైనో యాసిడ్ సరిగ్గా ఉండాలి. అట్లనే రిసెప్టర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కడైతే నరాల మధ్యలో మెంబ్రెయిన్స్ పైన ఈ రిసెప్షన్ అనేది సరిగ్గా జరుగుతుందో అప్పుడు కండక్షన్ సరిగ్గా ఉంటుంది, నర్వస్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదన్నమాట. అప్పుడు కూడా అమైనో యాసిడ్ సరిగ్గా ఉండవలసిందే. కెమికల్ సిగ్నల్స్ ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటారు, అవి కూడా అమైనో యాసిడ్స్ ద్వారా మాత్రమే తయారవుతాయి. నెక్స్ట్ మా తర్వాత లోకోమోషన్, మూమెంట్ అన్నమాట. మజిల్ కంట్రాక్షన్స్ కి కావాలంటే యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ మజిల్ ఫైబర్స్ తయారయ్యేదే వాటితో అన్నమాట. ఈ కింద ఈ పిక్చర్ చూసారు అంటే పెద్ద మజిల్, ఆ మజిల్ ఒక సింగిల్ ఫైబర్, ఆ సింగిల్ ఫైబర్ మళ్ళీ టూ మెనీ ఫైబ్రిల్స్, ఆ ఫైబ్రిల్స్ లో యాక్టిన్, మయోసిన్ అనేవి తయారై ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కానీ, ఇంటెస్టినల్ ఎపిథీలియం కానీ, లెఫ్ట్ కార్నర్ లో గమనించండి మూమెంట్ ఆఫ్ సీలియం అని ఉందన్నమాట. అది ఎప్పుడైతే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో మూమెంట్ ఆఫ్ సిలియా సరిగ్గా లేదో సెక్రిషన్స్ నిలబడిపోతా ఉంటాయి లంగ్స్ లో. ఎప్పుడైతే ఇంటెస్టైన్స్ లో మూమెంట్ సరిగ్గా లేదో అప్పుడు ఆ టాక్సిన్స్ అంతా కూడా పేరుకొని పోతాయి అన్నమాట. ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ సిలియా సరిగ్గా పనిచేయాలన్నా కూడా అమైనో యాసిడ్స్ సరిగ్గా ఉండవలసిందే. మజిల్స్ సరిగ్గా పనిచేయాలన్నా కూడా అమైనో యాసిడ్స్ సరిగ్గా ఉండవలసిందే. నెక్స్ట్ మా ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఏంటి అంటే అమైనో యాసిడ్స్ తో తయారై ఉంటాయి. 20 డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. వాటిల్లో 12 మాత్రము మన శరీరం తయారు చేసుకుంటుంది. ఏదైనా ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఆహారం నుంచి 12 మాత్రం తయారు చేసుకుంటుంది. 8 అమైనో యాసిడ్స్ ని మాత్రం శరీరం తయారు చేసుకోలేదు. అందుకే వాటిల్ని ఖచ్చితంగా ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఇవి మన ఫుడ్ లో న్యూట్రిషన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ అమైనో యాసిడ్స్ వస్తాయి. మిగిలిన 12 ఉంటాయి కదా, అవి శరీరంలో తయారైపోతా ఉంటాయి అనమాట. ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ తయారైపోతాయి. ఈ 8 ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ మాత్రము మన శరీరంలో తయారు కావు. తయారు కావాలి అంటే మనం సరి అయిన ఆహారం తీసుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ మా ఇది ఫోల్డెడ్ మాలిక్యూల్ అనమాట. దీన్ని ఎందుకు పెడుతున్నాను అంటే హీమోగ్లోబిన్ 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 చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా. హీమోగ్లోబిన్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఇది హైలీ ఫ్లెక్స్డ్, హైలీ కన్వల్యూటెడ్ ఫోల్డెడ్ మాలిక్యూల్ అనమాట. ఈ హీమోగ్లోబిన్ గురించి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తాను మీకు నేను. హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఐరన్, ప్రోటీన్, స్వచ్ఛమైన ప్రోటీన్, అమైనో యాసిడ్స్, ఐరన్ రెండింటితో కలిపి తయారై ఉంటుంది అనమాట. ఈ హీమోగ్లోబిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే రక్తంలో ఉంటుంది, ఎర్ర రక్త కణాల్లో ఉంటుంది. ఆ రక్తంలో ఉండే దానికి ఆక్సిజన్ అటాచ్ అవుతుంది అనమాట. ఏ పోర్షన్ కి అటాచ్ అవుతుంది? అది హీమ్ అనే పోర్షన్ కి ఆక్సిజన్ అటాచ్ అవుతుంది.
ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే ఐరన్ కి అటాచ్ అవుతుందో అది మొత్తం ఎర్ర రక్త కణం మొత్తం శరీరంలో అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఆక్సిజన్ కావాలో అక్కడ వచ్చేస్తా ఉంటుంది అనమాట. సో హీమోగ్లోబిన్ సరిగా లేదంటే 2 కారణాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఐరన్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు, లేదా అమైనో యాసిడ్ సరిగా లేకపోవచ్చు అనమాట. చాలా మంది చేసే చిన్న పొరపాటు ఏంటి అంటే హీమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉంది అంటే ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ ఇస్తే చాలు అని ఆలోచిస్తారు. అమైనో యాసిడ్ గురించి మర్చిపోతారు అనమాట. హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఐరన్, గ్లోబిన్ తో, అమైనో యాసిడ్ తో రెండిటితో మాత్రమే తయారవుతుంది. నెక్స్ట్ మా వినయ్. నెక్స్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. అంటే మనం న్యూట్రిషన్ లో ఉండవలసింది ప్రోటీన్స్ తర్వాత అమైనో యాసిడ్స్ తర్వాత ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నమాట. ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో ఫ్యాట్స్ ని తీసుకుంటే రకరకాలుగా ఉన్నాయి. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, పాలీ అన్సాచురేటెడ్, మోనో అన్సాచురేటెడ్ అంటారు. అట్లానే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు అనమాట. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ లాగా అవి కూడా శరీరంలో తయారు కావు. మనం ఖచ్చితంగా న్యూట్రిషన్ లో మనం తీసుకోవాల్సిందే, ఆహారంలోకి మనం అది తీసుకోవాల్సిందే అనమాట. వీటిల్ని ఫ్యాట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని ఫ్యాట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు అనమాట. ఖచ్చితంగా మన ఆహారంలో తీసుకోవాల్సిందే వాటిల్ని. నెక్స్ట్ మా వినయ్. 3 టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్, ఐకోసా పెంటనాయిక్ యాసిడ్, డొకోజా హెక్సనాయిక్ యాసిడ్ అని. ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దండి, కానీ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ 3 రకాలుగా ఉన్నాయన్నమాట. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఈ 3 రకాలని సరి అయిన మోతాదులో తీసుకున్నాము అంటే మాత్రము మిరకిల్ జరుగుతుంది శరీరంలో. మిరకిల్ అంటున్నాను, అమేజింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. మీరు ఎవరికైనా మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు అంటే సీ దట్ దే టేక్ గుడ్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మా వినయ్. ఇది వద్దులేమ్మా, నెక్స్ట్ మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఒమేగా 3 ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఒమేగా 3 ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే రిలాక్సేషన్ అండ్ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ మజిల్స్. మజిల్స్ యాక్టివిటీకి రిలాక్సేషన్ కి ఖచ్చితంగా ఒమేగా 3 ఉండాలి. అట్లానే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలంటే ఒమేగా 3 కావాలి. అట్లానే ఆహారం జీర్ణం అవ్వాలి అంటే ఒమేగా 3 కావాలి. అట్లానే ఫర్టిలిటీ కావాలి అంటే ఒమేగా 3 ఉండాలి. సెల్స్ ప్రాపర్ గా డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఒమేగా 3 ఉండాలి. సరిగ్గా పెరగాలి, ఎదుగుదల ఉండాలి అంటే ఒమేగా 3 ఉండాలి. అట్లానే కాల్షియం, మిగిలిన పదార్థాలు, హార్మోన్స్ ఇవన్నీ కణాలు లోపలికి బయటికి, బయట నుంచి లోపలికి రావాలి అంటే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి మన న్యూట్రిషన్ లో. నెక్స్ట్ మా. ఈ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే అందరూ చూసి చెప్తూ ఉంటారు కదా, సాల్మన్ ఫిష్, సార్డిన్స్, మ్యాకరెల్స్ అంటూ ఉంటారు కదా. ఈ కింద ఉన్నవేమో సాల్మన్ ఫిష్, పైన ఉన్నవేమో సార్డిన్స్ అన్నమాట. ఫిష్ ఆయిల్స్, ఈ సోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీరు మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు వీటి గురించి. ఎగ్స్ లో కూడా కొంచెం ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మా వినయ్. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ బాగా గమనించండి. దీన్ని 3 ఆర్గన్స్ ని ఫోకస్ చేస్తున్నాను: లివర్, బ్రెయిన్, హార్ట్. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ రేషియో సరిగ్గా ఉంది మీ ఆహారంలో, మీ న్యూట్రిషన్ లో ఉంది అంటే సిబిడి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లని కంప్లీట్ గా తగ్గించేసేసేవచ్చు. నెమ్మదిగా తగ్గించేసేయవచ్చు. అట్లానే మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ని తగ్గించేసేయవచ్చు, జాయింట్ స్వెల్లింగ్ ని తగ్గించేసేయవచ్చు, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ని తగ్గించేసేయవచ్చు. అట్లానే క్యాన్సర్ రిస్క్ ని కూడా తగ్గించేసేయవచ్చు. అట్లానే ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నా వాటిని తగ్గించేసేయవచ్చు. ఒబేసిటీ రిస్క్ ను కూడా తగ్గించేసేయవచ్చు. అట్లానే సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఫంక్షనింగ్ ని, అంటే హార్మోన్స్ బాగా తయారవుతున్నాయి, అన్ని బాగున్నాయి, ఎంజైమ్స్ బాగా ఉన్నాయి, కానీ వాటి ట్రాన్స్పోర్ట్ సరిగా లేదు, అప్పుడు ఒమేగా 3 ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది అనమాట. ఒమేగా 3 సరైన రేషియోలో ఉంటే ఈ హార్మోన్స్, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, ఎంజైమ్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ మా. ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాము. ఇవన్నీ కూడా ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్సే, పర్టికులర్ గా సాల్మన్ అండ్ కోల్డ్ వాటర్ ఫిష్ లో ఉంటాయని చెప్పాను. ఇవేమో లోయర్ ది కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఎల్డిఎల్ అంటారు అనమాట. ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్, ఒమేగా 3 కాదు, ఇది ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట. దీని గురించి మామూలుగా అందరు మాట్లాడేది ఏంటంటే మేము లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేసుకున్నాము, ఎల్డిఎల్ ఇస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కదా, ఎల్డిఎల్ ఇస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కదా, ఎల్డిఎల్ ఇస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కదా అంటూ ఉంటారు అనమాట. నో, ఎల్డిఎల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. అందరికీ బాగా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ అ మిత్.
ఎల్డిఎల్ అనేది సరి అయిన మోతాదులో లేకపోతే కూడా ప్రాబ్లమే అనమాట. తక్కువ ఉంటే కూడా ప్రాబ్లమే. దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేయొద్దండి దయచేసి. రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తారు మనుషులు, ఎందుకంటే రకరకాల అవధూతలు తయారైపోతున్నారు కాబట్టి. ఎల్డిఎల్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయకండి. ఎలివేటెడ్ ఎల్డిఎల్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ఎలివేటెడ్, రేయిజ్డ్ ఎల్డిఎల్ అనేది ఎక్కువ ఉండవలసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు అది బ్యాడ్ అవుతుంది తప్పితే ఎల్డిఎల్ సరైన మోతాదులో ఉంటే అది చాలా మంచిది, అవసరం అదంతా. నెక్స్ట్ మా omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ సరిగా ఉండాలన్నా, నార్మల్ గ్రోత్ ఉండాలన్నా, డెవలప్మెంట్ ఉండాలన్నా కూడా. ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు వెంటనే చెప్పేస్తాను. డెవలప్మెంట్ అనేది ఎవరికి అంటే ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్స్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ omega-3 omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవసరం అండి. ఎందుకంటే లోపల ఫీటస్ ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతా ఉందన్నమాట. ఆ డెవలప్ అవుతున్న టైంలో సరి అయిన క్వాలిటీ ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వెళ్ళాయి అంటే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్, ఓవరాల్ ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ చాలా నార్మల్గా, బియాండ్ నార్మల్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లనే స్కిన్ గ్రోత్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, అట్లనే హెయిర్ గ్రోత్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, బోన్ హెల్త్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, మెటబాలిజం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఎనర్జీ అనేది, దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అట్లానే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉండేదానికి omega-3 omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవసరం మనకి. నెక్స్ట్ మావిడే ఈ omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే ప్రైమర్లీ ఫౌండ్ ఇన్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ అంటున్నాం అనమాట దీన్ని. కాకపోతే మీట్, డైరీలో కూడా ఉంటుంది, గ్రెయిన్స్, cereals లో కూడా ఉంటుంది. omega-6కి అయితే పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉండదు మనకి న్యూట్రిషన్ లో. omega-3కి మాత్రం ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అబౌట్ దాట్. నెక్స్ట్ మా omega-6 డెఫిషియన్సీ అయితే ఏమవుతుంది? స్కిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, వాటర్ లాస్ అయిపోతుంది శరీరంలో నుంచి, హెయిర్ లాస్ జరిగిపోతుంది, ఐస్ బికమ్ వెరీ డ్రై, సో ఇచ్చింగ్, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువైపోతాయి, ఆర్థరైటిస్ తొందరగా సెట్ అయిపోతుంది, కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉండదు, మెటబాలిజం, అట్లానే కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా స్లోగా తగ్గిపోతా వస్తుంది. అన్ని టెస్ట్లు నార్మల్గానే ఉంటాయి, ఎవ్రీ టెస్ట్ విల్ బి నార్మల్, బట్ కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద క్లినీషియన్ is upgrading regularly, then he'll put the patient onto this omega-3 and omega-6 proper ratio లో సప్లిమెంటేషన్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ మా ఇప్పుడు కొన్ని రియాలిటీస్, కొన్ని ట్రూత్స్ మీకు అర్థమైపోతాయి అనమాట. నరేన్ రేస్ చేసిన ఇష్యూనే అది, రోల్ ఆఫ్ సప్లిమెంటేషన్ అనేది. చాలా మంది మాట్లాడేది, మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాట్లాడేది, నేను చాలా బాగున్నాను కదా, నేను నా లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకు మార్చుకోవాలా, ఐ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ అనేస్తారు అన్నమాట. డైరెక్ట్గా అనేస్తారు వాళ్ళు. మా ఇంట్లో ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, మా నాయనకి, మా అమ్మకి, మా పేరెంట్స్కి, మా మేనమామలకి ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, నాకేం రాదులే అంటారనమాట. నేను మంచి ఆహారం తింటున్నాను, నాకేమి అసలు ఏమీ రాదు, నాకు మీ అడ్వైజ్లు ఏం అవసరం లేదు అంటారనమాట. ఆ తర్వాత నాకు అసలు ఏం ప్రాబ్లమే లేదు కదా, నువ్వు చెప్పేది నేను ఎందుకు వినాలి అసలు ఇప్పుడు అని. నేను ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నా, అయితే ఏమి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు, ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ అంటారనమాట. ఐ ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెష్. డైరెక్ట్గా నేను రెఫ్రిజిరేటర్ నుంచి ఫ్రెష్గా తీసుకుంటున్నా. రెఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఫ్రెష్గా పెట్టేది అనుకుంటున్నారు, అది రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఫ్రెష్గా పెట్టేది కాదండి. రెఫ్రిజిరేటర్లో ఫుడ్ లాస్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, నిదానంగా తగ్గుతుంది అంతే తప్పితే అది చెట్టును తీసుకొని వచ్చి కాయగూరల్ని, కూరగాయలు తీసుకొని వచ్చి ఆకుకూరలు పెడితే న్యూట్రిషన్ అలాగే మెయింటైన్ చేసేది రెఫ్రిజిరేటర్లు కాదు. కొంచెం నిదానంగా న్యూట్రిషన్ లాస్ జరుగుతుంది అనమాట. కాకపోతే న్యూట్రిషన్ లాస్ జరిగిపోద్ది దాంట్లో అది. ఆ తర్వాత నేను వెజిటబుల్ సలాడ్స్ తిన్నాను, అవసరం లేదు నాకు, ఫ్రూట్ సలాడ్స్ తిన్నాను, నేను 3 పూట్ల ఫుల్గా తింటున్నాను కదా, నాకెందుకు ఇవన్నీ కూడా మనం ఫేస్ చేసే రియాలిటీస్ అనమాట. మరి ట్రూత్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వినయ్. when you start seeing beyond the reality, there is the truth. Reality is not the truth. See beyond the reality. రియాలిటీ కన్నా లోపల ఏదో ఉంది, పైన ఏదో ఉంది, దాన్ని పక్కనకి తోసేసి చూస్తే అప్పుడు ట్రూత్ కనపడుతుంది అనమాట. ఆ ట్రూత్ ఏంటి అంటే డిజార్డర్స్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్. ఎవరి లైఫ్ స్టైల్ అయితే రిచ్గా ఉంటుందో, స్టైల్గా ఉంటుందో వాళ్ళకి డిజార్డర్స్ డెఫినెట్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఏంటి అంటే స్టైల్ లేకుండా ఉండడం అనేది లైఫ్ స్టైల్. మనోళ్ళు ఏమంటే స్టైల్గా ఉంటే లైఫ్ స్టైల్ అనుకుంటారు అన్నమాట చాలా మంది. ఆ తర్వాత ఈ లైఫ్ స్టైల్తో ఈ డైరెక్ట్గా రిలేట్ అవుతుంది అనమాట డిజార్డర్స్. లైఫ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఫోక్స్, లిసన్ టు మీ.
Let us keep the life very, very simple. What we need is, we need a lot of protein, we need a lot of fatty acids, we need a lot of vitamins, minerals, we need a lot of antioxidants. Antioxidants బాడీలో ఫ్లష్ అయిపోవాలన్నమాట, ఒక రివర్ లాగా కంటిన్యూస్ ఫ్లో లాగా ఉండాలన్నమాట. యు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ 4 things: amino acids, fatty acids, vitamins, minerals, and then antioxidants. Life becomes very, very simple and exciting. Is your life simple? Now see beyond the reality. The truth is your answer. హెల్త్ అంటే ఏంటి అంటే మనకందరికీ తెలుసు, ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ అని. నాట్ మియర్లీ absence ఆఫ్ డిసీజ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మిటీ. అంటే డిసీజ్ లేకుండా ఉంటే హెల్దీగా ఉండడం కాదు, వీక్నెస్ లేకుండా ఉంటే హెల్దీగా ఉండడం కాదనమాట. ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా, సోషల్ గా చాలా బాగా ఉండాలన్నమాట. అనదర్ డైమెన్షన్ ఏంటి అంటే స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్. ఇక్కడ చాలా మంది మిస్ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవద్దండి దయచేసి. స్పిరిచువాలిటీ డజంట్ మీన్ గాడ్ హియర్. అనదర్ బిగ్ క్వశ్చన్. స్పిరిచువాలిటీ ఏంటి అంటే you look into your metabolism. Is glucose getting stored? Is glucose getting converted into fat? If you look into that, you are highly spiritual. Are you physically, mentally, socially well? This is a big question, a $1 million question. Try to answer this very, very honestly. Next, Marvin. లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అందరిది హరీడ్ లైఫ్, టెన్షన్ ఫీల్డ్ లైఫ్, అన్టైమ్లీ ఫుడ్స్, కౌచ్ పొటాటో స్టైల్స్, నెగటివ్ థింకింగ్, పొల్యూటెడ్ అండ్ అడల్టరేటెడ్ ఫుడ్స్, నాట్ ఎనఫ్ న్యూట్రిషన్, రాంగ్ కుకింగ్ ప్రాక్టీసెస్, ఇవంతా లైఫ్ స్టైల్ ఉందన్నమాట. ఈ స్టైల్ తీసేసినామంటే లైఫ్ బికమ్స్ వెరీ సింపుల్. ఈ సింపుల్ లైఫ్ కావాలి అంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయని నరేన్ చాలా ఎంఫాటిక్ గా చెప్పారు కొన్ని విషయాలన్నీ కూడా. ఆ విషయాల్లో అవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్ కూడా చేసేస్తుంది అనమాట ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి. ఈ రాంగ్ కుకింగ్ ప్రాక్టీసెస్ వలన జీనోబయోటిక్స్ అనే కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అయిపోయి జెనెటిక్ లెవెల్లో మ్యానిపులేట్ చేసేసేసి మనము జెనెటికల్ మేకప్ లో మనకి ఏమీ డిజార్డర్స్ లేకుండా ఉండాలని రాసి పెట్టున్నా కూడా ఈ రాంగ్ కుకింగ్ ప్రాక్టీసెస్, పొల్యూటెడ్ అడల్టరేటెడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వలన జీనోబయోటిక్స్ ఎంటర్ అయిపోయి జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్ జరిగి డిజార్డర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. నౌ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్? నెక్స్ట్ వినయ్. రైట్. ట్రూత్ అబౌట్ ద సప్లిమెంట్. Supplements are not equal to doctor's treatment. Never they become equal to doctor's treatment. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ముందర, ఓకేనా? సప్లిమెంట్స్ ఆర్ ఫర్ ప్రివెన్షన్. మీకు హై క్వాలిటీ లైఫ్, హెల్దీ లైఫ్, ఆప్టిమల్ లైఫ్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ సప్లిమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ కామన్ సెన్స్. పెద్ద విజ్ఞానము, పెద్ద డిగ్రీలు అవసరం లేదు దీంట్లో. అడ్వాన్స్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ రిలాక్స్ లైఫ్ ఏంటి అంటే సప్లిమెంట్స్ అన్నమాట. ఈ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వలన ఎక్సర్సైజ్ ఎఫిషియెంట్ గా జరుగుతుంది, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ బాగా ఉంటుంది అనమాట, మూడ్ ఎలివేషన్ జరిగిపోతుంది, అట్లనే లైఫ్ కూడా రిలాక్స్డ్ గా సింపుల్ గా జరిగిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ మోర్ కామన్ సెన్స్. లెట్స్ జాయిన్ ద మిషన్. లెట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ మిషన్ విచ్ will dent this universe. I believe, I hope we all can dent this universe permanently. Next, Vinay. Back to Naren. So, thanks very much, sir. Sir, almost he poured his heart out talking about the vital nutrients, protein kaavachu, multivitamins kaavachu, omega-3 fats and omega-6 fats, and what are the changes that we need to do in our lifestyle. Let me get into, before we wrap up, let me get into what are the kind of supplements, because manam antioxidants, free radicals దగ్గర we were talking about that when sir took over and in depth లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళారు. యాక్చువల్గా why do we need these అని ఒకసారి మన బాడీకి, ఎందుకంటే ఫ్యూ పీపుల్ ఆస్క్ మీ, నేను ఈ సెషన్ చేస్తున్నప్పుడు దే సెంట్ మీ ఎ మెసేజ్ ఆస్కింగ్, వీ వాంట్ యూ టు టాక్ ఆన్ దిస్ బికాస్ మన బాడీలో మెకానిజం లేదా, మన బాడీకి జరుగుతున్న డ్యామేజ్ అదే రిపేర్ చేసుకునే మెకానిజం డెఫినెట్గా ఉంది. బాడీకి తనని తను రిపేర్ చేసుకునే
మెకానిజం ఉంది కాబట్టే మనం ఎంత ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నగా బాగున్నాం. ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈ పాటికి లేదంటే ఎప్పుడో జరిగిండాలి. ఎందుకంటే వీ హావ్ బీన్ ఇన్సల్టింగ్ ద బాడీ. ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం లేదు, న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవడం లేదు, కూర్చున్న చోటు నుంచి పెద్దగా లేయడం లేదు, స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్, థింకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఫైనాన్షియల్ ఆర్ జాబ్ రిలేటెడ్, కెరియర్ రిలేటెడ్, ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్, అండ్ చూస్తుంటే సీరియల్స్ న్యూస్లు అన్నీ కూడా నెగటివ్. ఇంత అన్ఫేవరబుల్ థింగ్స్లో కూడా ఇంకా బాగున్నామంటే యువర్ బాడీ ఈస్ రియలీ రియలీ హెల్పింగ్ యూ. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. బట్ దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా, బాడీకి కూడా. ఇందాక సార్ చెప్పారు అడ్జువెంట్ మనం చేసే చిన్న చిన్న పనులకు అడ్జువెంట్ అనే సప్లిమెంటేషన్. బికాస్ సి బాడీలో దెర్ ఈస్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్ఓడి, ఐ మీన్ సూపర్ ఆక్సైడ్ డిస్మ్యూటేజ్ అనేసి. దిస్ పర్టికులర్ ఎంజైమ్ యాక్చువల్లీ దిస్ మనము ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ని తగ్గించేందుకు ఎస్ఓడి ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది, దాని రోలే అది. కానీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ లేదా మనము ఇందాక చెప్పిన అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ని కల్పించే కొద్దీ దాని యొక్క పవర్ కూడా తగ్గుతూ పోతుంది. ఆ ఎంజైమ్ యొక్క పవర్ కూడా, మళ్ళీ చెప్పిన ఎంజైమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ మనము రిచ్గా ఇస్తున్నప్పుడు దాని పనితీరు కూడా బాగా పెరుగుతుంది, ఎస్ఓడి, రైట్? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫస్ట్ థింగ్, వీఆర్ నాట్ ఫిల్లింగ్ అవర్ బాడీ. ఇందాక ఫ్లష్ చేయమని చెప్పారు కదా డాక్టర్ గారు, ఫ్లష్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఫ్లషింగ్, వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ స్పూన్ ఫీడింగ్ కూడా చేయడం లేదు, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. స్పూన్ ఫీడింగ్, omega 3 ఫ్యాట్స్. హౌ మచ్ ఆఫ్ omega 3 హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్? మేము చికెన్ తింటున్నాము, మేబీ మేము మటన్ తింటున్నాము. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీ ఫుడ్ అండ్ యాజ్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్. ఇప్పుడు మన బాడీ టెంపరేచర్ 98.6. ఒక ఎనిమల్ టెంపరేచర్, it could be a sheep or it could be a goat or a chicken, with temperature above 102, 103, 104, 105, even 108, 109. వాటి బాడీ టెంపరేచర్ అది. అటువంటి మీట్ మన, ఎందుకంటే ప్రోటీన్ ఎక్కువ చాలామంది థింక్ చేసేది చికెన్ తింటున్నాము లేదా అది మీట్ తింటున్నాము. ఆ మీట్ మన బాడీలోకి విచ్ ఇస్ 98.6లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ ఫ్యాట్, మీరు చెప్పండి, ఒక ఫ్యాట్ని మీరు దాని టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ అంటే కూల్ చేశారంటే ఏమవుతుంది? హార్డెన్ అవుతుంది ఫ్యాట్. అది దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కదా. దట్ ఈస్ వై ఈ ఫ్యాట్ని ఎక్కువ తింటుండే వాళ్ళు ఆ బ్లడ్ వెజల్స్, మన బ్లడ్ ఆర్టరీస్ కానీ ఇవన్నీ థిక్కన్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం తినే ఫ్యాట్, ఒరిజినల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండే ఫ్యాట్. అది మన బాడీలో మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో కలిసినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ కండెన్స్డ్. ఏ విధంగా హార్డెన్ అవుతుంది, ఏ విధంగా అయితే మనం ఒక ఫ్యాట్ ఐటమ్ని లేదా నెయ్యిని తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమవుతుంది? గడ్డగడుతుంది. అదే నెయ్యిని తీసుకొని కొంచెం పెను మీద వేసినారంటే నీళ్ళగా అవుతుంది. సేమ్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్. అదే సీ ఫుడ్ లేదా ఫిష్, omega 3 ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉండేటివి. అది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఉండేదాన్ని ఇంకా లిక్విడేట్ చేస్తుంది, అంటే ఎలా చెప్తే ఇంకా థిన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లడ్ థిన్నర్, omega 3 ఫ్యాట్స్ అనేది. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నేను బ్లైండ్గా మనము చికెన్ తినేస్తున్నాను, మటన్ తింటున్నాను, నాకు ఎనఫ్, నో, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. వన్స్ ఇన్ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ పర్సెంటేజ్ వరకు ఓకే. రెగ్యులర్గా అదే తింటున్నాము, రెగ్యులర్గా అదే చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎస్ఓడి, ఆ ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో దాని చేయాల్సిన పనిని కూడా మనము అవుట్ నంబర్ చేసేస్తున్నాము. ఫ్రీ రాడికల్స్ ని అవుట్ ఎక్కువ చేసేస్తున్నాం అనమాట యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కంటే. దట్ ఈస్ వేర్ ద సప్లిమెంట్స్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అండ్ యాజ్ క్లియర్లీ సర్ వాజ్ మెన్షనింగ్, we basically are talking about, because చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ కూడా, ఇప్పుడు సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఇంటర్నెట్ ఈస్ ఫ్లడెడ్ విత్ సప్లిమెంట్స్. ఇంటర్నెట్ మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళేసి ఒక్కసారి సప్లిమెంట్స్ కొట్టినారంటే అమెజాన్లో అది ఇది, ఐ మీన్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్, బట్ ఓకే ఫైన్, దెర్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ, ఐ మీన్ వరల్డ్, ఎనీబడి కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్.
బట్ ఇట్ షుడ్ బి అవర్ కామన్ సెన్స్ అండ్ మన చదువుకుండే మన ఇంగిత జ్ఞానము వీటిని ఉపయోగించుకొని విచ్ ఈస్ ద బ్రాండ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ ద సప్లిమెంట్ దట్ ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్. నేను పొట్టలోకి ఏ సప్లిమెంట్ని తీసుకోవాలి. ద 3 రీజన్స్ వై న్యూట్రలైట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ దట్ వీ ఆథరైజ్. నేను న్యూట్రలైట్ గురించి మాట్లాడే ప్రతిసారి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు కానీ మన ఆర్గనైజేషన్లో చాలా డాక్టర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ పేషెంట్స్కి ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వీటన్నిటిని తెలుసుకొని దాని మీద వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. వై న్యూట్రలైట్? బికాస్ ఇందాక నేను ఫస్ట్లో మాట్లాడిన గుడ్ ఫుడ్ అంటే విత్తనం వేసిన దగ్గర నుంచి అన్ని ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో అవుతూ వితౌట్ పెస్టిసైడ్స్ రైట్ టైంలో హార్వెస్ట్ చేసి కోత కోసాక కూడా ఒక టైం లోపల ఫైనల్ ప్రోడక్ట్గా చేసేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనం చాలా మంది తింటాము యాపిల్. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, 2 యాపిల్స్ మీ చేతిలో పెట్టుకుంటే 2 యాపిల్స్లో ఉండే న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ ఒకటి కాదు. ఎందుకంటే ఒక యాపిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఇంకొక యాపిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎంత టైం వచ్చిందో మనకు తెలియదు. బట్ న్యూట్రలైట్లో అది కాదు కేసు. హార్వెస్ట్ చేసిన ఎగ్జాక్ట్గా ఒక ఆప్టిమల్ టైం లోపల అది సప్లిమెంట్గా కన్వర్ట్ చేసేసి న్యూట్రీ లాక్ అనే ఒక కోటింగ్, న్యూట్రీ లాక్ విచ్ ఇస్ ఎ పేటెంట్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. న్యూట్రీ లాక్ అంటే దాంట్లో ఉండే వైటల్ న్యూట్రియంట్స్ మొత్తము ఇంటాక్ట్గా ఉంటూ, అది సెకండ్ పాయింట్ మీరు చూసినారంటే వీ కంట్రోల్ ఎవ్రీ స్టెప్ సీడ్ టు సప్లిమెంట్. ఆ సప్లిమెంట్ మన పొట్టలోకి వెళ్ళి మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్కి తగిలేంత వరకు అక్కడ న్యూట్రల్ లాక్ ఓపెన్ అయ్యి దాంట్లో వాళ్ళు తయారు చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉందో అవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి, న్యూట్రియంట్స్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద పేటెంట్ న్యూట్రల్ లాక్. అండ్ వీ షుడ్ బి ఫార్చునేట్ దట్ వాట్ ఎవర్ సప్లిమెంట్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎందుకంటే సప్లిమెంట్ అంటేనే మనం తింటున్న ఆహారంతో పాటు ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోవాలి. ఇందాక సార్ చెప్పింది ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడినారు, అమైనో యాసిడ్స్, ఒమేగా 3 గురించి మాట్లాడినారు, అండ్ మల్టీ వైటమిన్స్ విచ్ కెన్ ప్రొవైడ్ అస్ ఎనఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడినారు. సో వీఆర్ విచ్ సప్లిమెంట్ we should be going with. This is a brand that we are all worldwide. And one more reason, they are number one. Whichever I am talking about is not a small thing. World's number one dietary supplement brand. అండ్ వరల్డ్స్ నెంబర్ 1 చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎదుగుదల లేదు వాళ్ళలో. కొంతమంది మా పిల్లోడు భయంకరమైన తండ్రి, భయంకరమైన తులవ. యాక్చువల్గా అది ఒక డిజార్డర్. యాక్చువల్గా మా వాడు కూర్చున్న చోటు ఉండాడండి, అవి ఇవి చింపి పడేస్తా అంటాడు, అట్లా ఇట్లా. అది డిజార్డర్. అది అది త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చెప్తారు కదా, యాదవ్ చూపియండి అనేసి, జల్సాలో ఆ టైప్లో. వాళ్ళ పేరెంట్కి డైరెక్ట్గా చెప్పలేము, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ఉత్సుకతతో చెప్తా అంటారు మా వాడిని పట్టలేమనేసి. అది ఇప్పుడు తెలియదు, రాను ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్. సో ఆ వైటమిన్స్ దాంట్లో కూడా దే ఆర్ నెంబర్ 1 సెల్లింగ్, నెంబర్ 1 చిల్డ్రన్స్ బ్రాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్. నెంబర్ 1 ప్రోటీన్. లాస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం లాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్గా ప్రోటీన్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కువ సేల్ అయినా, ఎక్కువ మంది కన్జ్యూమ్ చేసిన బ్రాండ్, ఎక్కువ మంది అప్రూవ్ చేసిన బ్రాండ్ న్యూట్రలైట్, వరల్డ్స్ నెంబర్ 1. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ ఒమేగా 3. ఇందాక సార్ ఏం చెప్పారు, ఒకే ఒక పదం అన్నారు, మిరకల్. ఒమేగా 3 మిరకల్ అని ఒక బుక్ కూడా ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్. ఒమేగా 3 మిరకల్ అని, ద మిరకల్ న్యూట్రియంట్. దాంట్లో కూడా వరల్డ్ మొత్తంలో నెంబర్ 1 బ్రాండ్ ఏదంటే న్యూట్రలైట్. మరి ఇన్ ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ గాట్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ 190 ప్లస్ గ్రాంటెడ్ పేటెంట్స్ ఫర్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్. అటువంటి బ్రాండ్ని వీఆర్ ఆథరైజింగ్ యాజ్ ఏ వెరీ ప్యాషనేట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ న్యూట్రిషనిస్ట్. కానీ సో వాట్ ఈస్ యువర్ సే ఆన్ దిస్ న్యూట్రలైట్, సార్? కెన్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ వర్డ్? వన్ వర్డ్ లో చెప్పడం అంటే ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్మైటీ.
That's it. If you want your life to be blessed, come join Nutrilite team, because Right. I've been in service of humankind with Nutrilite supplementation for quite a long time. వాళ్ళలో ఒకరి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Yeah. నా తన ఏజ్ వచ్చేసేసి ఇప్పుడు 87 years, elderly lady. 20 years కదా, 17 years కిందట హర్ హస్బెండ్ పాస్డ్ అవే బికాస్ ఆఫ్ AIDS, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్తో హస్బెండ్ చనిపోయాడు. అప్పుడు ఈమె సిక్ అయిపోయింది. సిక్ అయిపోతే అన్ని టెస్ట్లన్నీ చేస్తే ఏమైంది అంటే ఈవిడకు కూడా HIV ఉంది. మోర్ ఓవర్ ఆవిడకి నాన్ హాడ్జ్కిన్స్ లింఫోమా అనే ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. దట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ క్యాన్సర్. దెన్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగి వాళ్ళందరూ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి, ఆ కుటుంబంలో పెద్ద అబ్బాయి నా దగ్గరకు వచ్చాడు. దెన్ ఒక 45 minutes కౌన్సిలింగ్ జరిగింది. దే ఇమీడియట్లీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ దిస్. నేను ఐ రెఫ్యూజ్డ్. మీరు మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడాల్సిందే, నేను యాజ్ సచ్ అలాగ ఇచ్చేసేసాను, ఐ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ ద పేషెంట్ అని. మళ్ళీ పేషెంట్ తీసుకొచ్చారు, కౌన్సిల్ చేశాను. అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ దట్ లేడీ వాజ్ టీచబుల్. ఎక్కువ చదువుకోలే ఆమె. దట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ గిఫ్ట్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళకి ప్రశ్నలు, విపరీతమైన ప్రశ్నలు వచ్చేస్తాయి, అనవసరమైన ప్రశ్నలు వస్తాయి. తక్కువ చదువుకుందామే. ఓకే, ముగ్గురు కొడుకులు, ముగ్గురు కోడళ్ళు, ఒక 12 మంది మనవాళ్ళు మనవరాలు అందరూ ఉన్నారు. సింపుల్ లేడీ అన్నమాట. వెంటనే నేను వాడుకుంటాను సార్ అంది. ఇప్పటికి కూడా షీ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్దీ, నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్ ఆల్. షీ ఈస్ ఎంజాయింగ్ హర్ లైఫ్ టు ద పీక్. That's so awesome. That's so awesome. And సార్ చెప్పింది జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోక్స్. అట్లా సార్ దగ్గర కావచ్చు, మా దగ్గర కావచ్చు, లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ లైక్ దట్ ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు, దిస్ ఈస్ ద ప్రోటీన్ పౌడర్. I mean, the only protein, as far as I know, which has got the PDCAS score of 1. Can you just tell about that, sir? PDCAS గురించి 1. రైట్. ఇది కాంప్లికేటెడ్ ఇంగ్లీష్ అంతా కూడా, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమే, కానీ కంప్లీషన్ కోసం చెప్తాను. ప్రోటీన్ డైజెస్టబిలిటీ కరెక్టెడ్ అమైనో యాసిడ్ స్కోర్ అంటారనమాట. అంటే మనం ఏదైనా ఆహార పదార్థము తిన్నప్పుడు, ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్ అంతా కంప్లీట్గా జీర్ణమైపోయి, ఆ అమైనో యాసిడ్స్ జీర్ణమైపోయినప్పుడు అమైనో యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట. అమైనో యాసిడ్స్ అంతా కంప్లీట్గా శరీరంలోకి వాడబడాలన్నమాట. ఆ వాడబడే శాతాన్ని లెక్క పెడతారనమాట దాన్ని. ఆ పీడీకాస్ స్కోర్ అంటే ప్రోటీన్ డైజెస్టబిలిటీ కరెక్టెడ్ అమైనో యాసిడ్ స్కోర్ అనేది 1 ఉందనుకోండి, మనం ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకున్నామో అంత జీర్ణం అవుతుంది, అంత అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అని అర్థం అనమాట. అది ప్రపంచంలో పీడీకాస్ స్కోర్ ఉన్నది ఇది ఒకటి మాత్రమే కాదు, ఇంకొకటి 2 ఉన్నాయి. కానీ స్వంతంగా ఫామ్లో, అంటే సొంతంగా పొలాల్లో పండించి, ఫర్టిలైజర్స్ లేకుండా, కెమికల్స్ లేకుండా, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్గా ఉండి 3 ప్రోటీన్స్ కలిపి ఉంటాయన్నమాట దీంట్లో, సోర్సెస్ అన్నమాట. దీంట్లో బఠానీల నుంచి, గోధుమ నుంచి, సోయా నుంచి తీసినవి. ఈ 3 నుంచి తీసినవి ఎందుకు కలిపారు అంటే ఒకదానికొకటి అడ్జమెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎట్లా అడ్జమెంట్ అంటే 1 + 1 + 1 = 3 అంటారు కదా, నేను 111 అంటాను అనమాట. అంటే అన్ని రెట్లు ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది, తొందరగా జీర్ణమవుతుంది, తొందరగా అమైనో యాసిడ్స్ గా మారిపోతుంది, తొందరగా శరీరానికి శక్తినిస్తుంది అనమాట. దీన్ని, ఈ ప్రోటీన్ గురించి మాత్రమే చెప్పాలి అంటే నా బాడీనే మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ ఒక 5 పుల్అప్స్ అంటే కడ్డీలు పట్టుకుని పైనకి కిందికి దిగేది అనమాట. ఒక 5, తర్వాత 15 పుషప్స్, ఆ తర్వాత 15 సిటప్స్, ఆ తర్వాత డంబెల్తో ఎల్బో మజిల్స్, ట్రైసెప్స్, షోల్డర్ మజిల్స్ అన్నీ చేసేదనమాట. అట్లా 3-4 సైకిల్స్ చేస్తాను. రోజుకు ఒక 40 గ్రాములు మాత్రమే తీసుకుంటాను అనమాట. ఆరోగ్యంతో, ఆప్టిమల్ హెల్త్, సంతోషంగా ఉంటున్నాను నేను. ఇది టేక్ దిస్ ప్రోటీన్. ఎందుకు అంటే
నంబర్ 1 బ్రాండ్ అని మాత్రమే కాదు ఇది. దీంట్లో ఉన్నది శరీరానికి అత్యుత్తమంగా కంపాటబిలిటీ జరిగిపోతుంది అనమాట, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా. Thanks, sir. And next, coming to another supplement, just the basic supplements I'm telling guys. జస్ట్ మేము బాగున్నాము, మేము ఇప్పుడు ఏం సప్లిమెంట్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే మా లైఫ్లో హెల్త్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుంది, సో దట్ వీ కెన్ లివ్ మా గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసుకుంటానికి డైలీ యాజ్ ద నేమ్ సేస్, ప్రతిరోజు మనకుండే ఫాస్ట్ పేస్డ్ లైఫ్లో పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి చాలా న్యూట్రియంట్స్ మిస్ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా. కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక డైలీ ఇట్స్ ఏ టాబ్లెట్, దాంట్లో యూ విల్ బి గెట్టింగ్ 13 vitamins and 11 minerals, which can ఆ రోజుకు సంబంధించిన న్యూట్రియంట్స్ మొత్తము వచ్చే విధంగా. సో కెన్ యూ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్? రైట్. ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు బిగినింగ్లో ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత అది గ్లూకోజ్గా మారిపోవాలి, గ్లూకోజ్గా మారిన తర్వాత ఎనర్జీగా రిలీజ్ అవ్వాలి అని ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడైతే మన ఆహారంలో కావలసినన్ని 13 విటమిన్లు, కావలసినన్ని మినరల్స్ అన్ని మన ఆహారంలో లేవో, అంటే మనం తీసుకునే కూరగాయలు, ఆకుకూరలో, పండ్లలో, వీటిలో ఇవన్నీ లేవో, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే గ్లూకోజ్గా మిగిలిపోతా వస్తుంది అనమాట. అలా మిగిలిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఈ వైటమిన్స్, మినరల్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి. రెగ్యులర్గా అంటే ప్రతిరోజు ఒక టాబ్లెట్ తీసుకోవాలి. ఇది ఈ డైలీ టాబ్లెట్తో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దీంట్లో ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మొక్కలు ఎటువంటి వాతావరణ విపరీతమైన పరిస్థితులు కూడా తట్టుకుంటున్నాయో అందుకు కారణమైనది ఏంటి అంటే ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అన్నమాట. ఆ మొక్కలకి ఏవైతే రక్షకాలుగా ఉన్నాయో ఆ రక్షకాలు కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. యాడెడ్ టు దట్ మళ్ళీ న్యూట్రిలాక్ ఉంటుంది, కోటింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనం తీసుకొని నోట్లో వేసుకుని మన పొట్టలోకి పోయిన తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ టచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే రిలీజ్ అయ్యేట్లుగా అనమాట. అది ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది, ఇంత కామన్ సెన్స్ ఉంది, ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ రిచ్ ప్రిపరేషన్ అన్నమాట ఇది. లెట్ us take this every day. Yeah, actually some people talk about maybe daily, I think, I don't know, it might cost around 10-15 rupees approximately per day. ఒక రోజు ఒకటి తీసుకోవాలనుకోండి, approximately. Some people might say, I mean, మాకు ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా, మాకేమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడే తీసుకుంటాము, లేదంటే కాస్ట్ ఇట్లా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనసులో అనిపిస్తుంది అనమాట, అరే ఐ మీన్ అసలు ఏమి రాకుండా డాక్టర్ దగ్గర పోకుండా ఉండే ప్రివెన్షన్ అనేది. సో మీరు ఆల్రెడీ డాక్టర్, సో ప్రివెన్షన్కి లేదా ట్రీట్మెంట్ ఒక్కసారి మీ దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతే జరిగేదానికి what they should how they should be thinking, how people should be thinking? Right, this is time, very high time for a change. People need to change, people must change. ఈ వైటమిన్స్, మినరల్స్ అనేవి వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో కావాలి. ఈ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో కూడా మన ఆహారంలో లేకుండా పోతున్నాయి అంటే మనం ఎంత బ్యాడ్ సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నామో, ఎంత వర్స్ట్ సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నామో అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. ఫర్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్, ఎప్పుడైతే వైటమిన్స్, మినరల్స్ లోపం ఉంటూ ఉందో మెల్లమెల్లగా సిస్టమ్స్ గెట్ డీరేంజ్డ్. ఆ సిస్టమ్ డీరేంజ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయి డీరైలింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కావాల్సిన స్టేజ్లో అన్నమాట. అది అటువంటి స్టేజ్లో పోకుండా ఒక్క టాబ్లెట్, ఇప్పుడు రోజు ఒక 1/2 డజన్ పళ్ళు, ఒక 4-5 రకాల కూరగాయలు, 4-5 రకాల ఆకుకూరలు, నిమ్మకాయలు, ఉసిరికాయలు, ఇట్లాంటివన్నిట్లో ఉండే పదార్థం అంతా కలిపి, అంటే అటువంటివన్నీ తినాలి అంటే ఒక 100 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది ఒక మనిషికి. అటువంటిది ఒక 17-18 రూపాయల్లో ఈ మాత్ర వచ్చేస్తుంది, సింపుల్గా మింగితే చాలు కదా. ఈ విషయాన్ని సరిగ్గా చెప్పగలగాలి మనం. ఈ విషయాన్ని సరిగ్గా చెప్పగలిగితే, మనం రిపీటెడ్గా మాట్లాడగలిగితే, ఎప్పుడు మాట్లాడగలం, ఎప్పుడు చెప్పగలం అంటే మనం తీసుకుని మనం ఎంజాయ్ చేస్తే చెప్పగలం. సో ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసేద్దాం దీన్ని. లెట్ us enjoy the benefits out of this, and then you can directly mean అంటే
మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట, కొంతమంది మనుషులు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది టీచర్లు ఉంటారు, కొంతమంది ప్రీచర్లు ఉంటారు అని. ప్రీచర్లు ఎవరు అంటే ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళంట వాళ్ళు చెప్పేది. సో మనం లెట్స్ బికమ్ ప్రీచర్స్ ఫర్ న్యూట్రలైట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. వాళ్ళకి దీని అవసరం చెప్పగలిగితే చాలు, దే విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఇట్. సో మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ లో మనం మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని మాట్లాడినామో, విచ్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ మెనీ మెనీ డిసీజెస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ డయాబెటీస్ కావచ్చు, ద సైలెంట్ కిల్లర్ హార్ట్ అటాక్ కావచ్చు, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. సో దిస్ ఈస్ డైలీ కావచ్చు, ప్రోటీన్ కావచ్చు, ఒమేగా 3 కావచ్చు, దే ఆర్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ అవర్ మెటబాలిజం. వాట్ డు యూ సే? మెటబాలిజం ని సపోర్ట్ చేయడమే కాదు, కెటబాలిజం ని తగ్గిస్తుంది. మెటబాలిజంలో 2 భాగాలు ఉంటాయన్నాను, అనబాలిజం, కెటబాలిజం అనేసి. ఆ కెటబాలిజం ని తగ్గించేస్తుంది, అనబాలిజం ని స్టేబుల్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ సస్టైన్డ్ గా స్టేబుల్ గా ఉంటుందో శరీరంలో, మంచి అమైనో యాసిడ్స్, మంచి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మంచి వైటమిన్స్, మినరల్స్, ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోన్యూట్రియంట్స్, అంటే ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్, ఒమేగా 3, సాల్మన్ ఒమేగా 3, అండ్ దెన్ డైలీ మల్టీవైటమిన్ మినరల్, 13 వైటమిన్స్ అండ్ 11 మినరల్స్, ఇవన్నీ తీసుకుంటాము. అప్పుడు మెటబాలిజం ఒక స్టేబుల్ ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అది అంటే స్టేబుల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మన లైఫ్ స్టైల్లో వచ్చే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా తట్టుకునేంత రెసిస్టెన్స్ ని, తట్టుకునేంత కెపాసిటీని మన శరీరానికి ఇస్తుంది. వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ డిజీజ్ ఫ్రీ వరల్డ్. దట్స్ వెరీ సింపుల్ టు పుట్ ఇట్. దట్స్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్రెడీ దీని గురించి ఎక్స్టెన్సివ్గానే మాట్లాడినారు, ఐ మీన్ శ్రీనివాస్ గారు. ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్, we almost we have one of the unique brands which I already mentioned, world's number 1 vitamin supplement. Almost, as I mean, omega 3 paranga తీసుకుంటే కూడా, just omega 3 paranga తీసుకుంటే కూడా number 1. And we got like countless cases, almost చాలా మంది cases where they have used this, and అన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, రైట్ ఫ్రమ్ హెయిర్ లాస్ దగ్గర నుంచి, విజన్ హెల్త్ దగ్గర నుంచి, లేదా డైజెషన్ సంబంధించి కావచ్చు, లేదా స్కిన్ హెల్త్కి సంబంధించి కావచ్చు. ఐ మీన్ దిస్ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఇన్ మెనీ ఆల్మోస్ట్. అది వర్క్ అయిన తర్వాత మేము స్టడీ చేసిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట, హౌ ఇట్ రియలీ హెల్ప్డ్ అనేది. అటువంటివి ఏదన్నా వన్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ యూ షేర్ సార్ ఆన్ ఒమేగా 3? Right. A client was there. Suddenly he became a pure vegetarian. బాగా నాన్ వెజ్ తినేవాడు, వెజిటేరియన్ అయిపోయాడు. వెజిటేరియన్ అయిపోయిన ఒక 15-20 డేస్కి he started severe complaints of dryness and itching of feet. కాళ్ళలో బాగా మంటలు, దురదలు మొదలైపోయినాయి అన్నమాట. ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే, నాన్ వెజ్ మానేశాను కదా, అందుకు మొదలైపోయింది నాకు ఇలాగా, మరి ఏం చేయాలి దీనికోసము అని అడిగాడు అనమాట. అంటే మళ్ళీ ఆయనకు అదే చెప్పాను, ఒక చెట్టు పండు గురించి చెప్పేసేసి, ఇది 15 రోజుల కింద రాలేదు, ఇది ముందర నుంచి వచ్చింది, ఇప్పుడు బయటపడింది అంతే. ఈ మధ్యలో యాక్సిడెంటల్గా నువ్వు నాన్ వెజ్ అనేది మానేసావు అనేసి, యాక్చువల్గా స్కిన్ డ్రైనెస్ అనేది చాలా డీప్ లేయర్స్ లోంచి జరిగిపోతుంది నీకు, అది ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, కావాలంటే చూడు అని చెప్పేసి మొత్తం అన్ని టెస్ట్లు అన్ని చేసి చూపించాను తనకి. దెన్ ఒమేగా 3 అడ్వైస్ చేసామన్నమాట. ఒమేగా 3 ఈ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డోసెస్లో 4 సాఫ్ట్ జెల్స్ పర్ డే, ఆ తర్వాత 15 డేస్ తర్వాత 3 సాఫ్ట్ జెల్స్ పర్ డే. అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెండ్, డ్రమాటిక్ మిరకిల్ అనమాట. అది మిరకిల్ అంటే ఏంటి సార్, ఇది 2 సార్లు మాట్లాడినారు, నరేన్ కూడా మాట్లాడినారు, ఏంటి మిరకిల్ అని మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంటే, to put it very simply, faith and trust and common sense. అంతే, ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు. పరిపూర్ణమైన విశ్వాసము, నమ్మకము, కొంచెం ఇంకిత జ్ఞానము, అది ఉంటే చాలు. మిరకిల్స్ అన్ని కూడా ఏవైనా జరుగుతాయి మనకి. ఆ మిరకిల్ గురించి డెప్త్ గా ఆలోచించారు కాబట్టి ఏమేమో జరిగిపోయింది అనుకుంటారు, కానీ సింపుల్ గా జరిగేది ఏంటంటే పరిపూర్ణమైన విశ్వాసము, నమ్మకము, కొంచెం కామన్ సెన్స్. ఆ కొంచెం కామన్ సెన్స్ అనేదే ఈ సెషన్స్ లో వస్తుంది మనకి. బ్యాక్ టు నరే. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఫైబర్,
దాని పేరు దానికి ఈ మధ్య కాలంలో దానికి చెప్పింది ఏమంటే ద ఫర్గాటెన్ న్యూట్రియంట్ ఫైబర్ అంటారు అనమాట. ద ఫర్గాటెన్ న్యూట్రియంట్. అసలు న్యూట్రియంటే కాదంటారు దీన్ని చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు కూడా దేర్ ఇస్ ఎ డిబేట్ అండ్ బట్ వై ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్గాటెన్? there is no sufficient literature regarding the benefits of fiber. ఫైబర్ ని ముందు నుంచి కూడా ఏమనుకున్నారంటే అదొక లాక్సేటివ్ లాగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది అనుకున్నారు అనమాట. అది లాక్సేటివ్ అంటే స్టూల్ ని ఈజీగా పాస్ చేయడం అనమాట. అది దానికి ఇప్పుడు కూడా ఎవరన్నా మోషన్ సరిగ్గా రాలేదు అంటే అది ఏదైనా ఉందా తాగేదానికి నీళ్ళలో కలుపు అని అడుగుతారు, కానీ మెడికల్ షాప్స్ లో దానికోసమే తీసుకుంటారు తప్పితే ఫైబర్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ టూ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అసలు అది ఇంటెస్టినల్ ఫ్లోరాతో రియాక్ట్ అయిపోయి ఫైబర్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం, స్క్వా అంటాం అనమాట మేము. అది మై గుడ్నెస్, అది ఇంకొక ఇంటెస్టినల్ మిరకిల్ అనమాట. అది అక్కడి నుంచి అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ అబ్జార్ప్షన్ ని స్టాప్ చేసేస్తుంది ఫైబర్ అనేది. నువ్వు అంటే బాగా తిని ఫైబర్ తీసుకోమని చెప్పట్లేదు నేను, చెత్త అంతా తిని ఫైబర్ తీసుకొని అట్లా మళ్ళీ ఆ ప్రయోగాలు చేయొద్దండి. మన ఆహారంలో అవసరం లేనివి, అనవసరమైనవి, ప్రమాదకరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా మన ఇంటెస్టైన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఫైబర్ ని రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వలన అవి రక్తంలో కలవకుండా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. అది అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫైబర్ ఇంటెస్టినల్ బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లోరా రియాక్ట్ అయిపోయేసేసి అన్వాంటెడ్ బ్యాక్టీరియాని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ది రోల్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఈజ్ ఎనార్మస్. అది ఇంకా పూర్తిగా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కొన్ని స్టడీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ స్టడీస్ లో వచ్చిన ఫైండింగ్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను. ఎస్, యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ దిస్ ఫేమస్ కోట్ లైక్ బై హిపోక్రట్స్, ఎవరీ డిసీజ్ బిగిన్స్ ఇన్ ద గట్. ప్రతి ఒక్క అన్ని రోగాలకి మూలం వచ్చేసి మన గట్. అంటే ఏం సార్? పేగులు, చిన్న పేగులు, పెద్ద పేగులు. ఓకే, అక్కడ ఇంటెస్టైన్స్ లో బిగిన్ అవుతుందని. ఆ ఇంటెస్టైన్స్ ని క్లెన్స్ చేసేందుకు దాంట్లో టాక్సిన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేందుకు ఉండే మెయిన్ న్యూట్రియంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్ కాదా అని ఇంకా మనకు సార్ చెప్తున్నట్టు ద ఫర్గాటెన్ న్యూట్రియంట్ ఈజ్ ఫైబర్. మనం రోజులో అట్లీస్ట్ 30-40 grams తీసుకుంటూ ఉంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. బట్ మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎంత ఫైబర్ తీసుకుంటున్న ఫుడ్స్ అంతా రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్, పండించే విధానంలో కొంచెం ఫైబర్ పోతుంది, తర్వాత వండే విధానంలో ఫైబర్ పోతుంది, ఇంకా రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్లో అస్సలు ఉండదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. మనం ప్యాకెట్ కానీ లేదంటే ఇంకోటి దాంట్లో ఏముండదు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనఫ్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే హోల్ గ్రెయిన్స్ అంటారు. అంటే సిరిధాన్యాలా సార్? సిరిధాన్యాలు వీటిల్లో ఫైబర్ ఉంటుంది కొంచెం. ఇవన్నీ అంటే అంత క్యాలిక్యులేటెడ్గా తింటున్నామా అనేది, అంత తిననప్పుడు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మేము చేసేదంతా లంచ్ చేసే ముందో లేదా డిన్నర్ చేసేకి ఒక 15-20 minutes ముందు వీ హ్యావ్ 1 scoop. దీంట్లో ఒక స్కూప్ ఉంటుంది, అరౌండ్ 4-5 grams వస్తుంది. అట్లాంటిది రోజులో ఒక 2 సార్లు లేదా డిపెండింగ్ 2-3 సార్లు. మిగతాది ఎట్లాగో మనము సలాడ్లో తింటాము, లేదా ఇవన్నీ కలిపి అట్లీస్ట్ 30-40 grams ఫైబర్ పోతూ ఉంటే సార్ చెప్పినట్టు చిన్న పేగు పెద్ద పేగు చాలా క్లీన్గా ఉంటూ అన్ని రోగాలకి కారణం అదే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వీ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ద ఇంటెస్టైన్స్ దే ఆర్ క్లెన్స్డ్. అండ్ గుడ్ న్యూస్, ఈ December, January, February 90 days ఎంటైర్ వావ్ కమ్యూనిటీ వీఆర్ డూయింగ్ డీటాక్స్ కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. అద్భుతంగా ఆల్మోస్ట్ కొన్ని 1000+ families are a part of the detox community right now, and we want everybody to make sure that if our health has to be maintained, definitely your gut has to support. Okay, fiber just 1 scoop before 15-20 minutes before your meal, ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో, ఆ తర్వాత మీల్ తీసుకోవడం. అండ్ ఇందాక omega-3 గురించి సార్ చెప్పారు. మనకు
చాలా రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఒమేగా 3 అండ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ మీద, ఏ విధంగా తగ్గిస్తుంది, ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్ వలన ఏమేమి రీసెర్చ్ పేపర్స్ రిలీజ్ అయినాయి, దాంట్లో డయాబెటీస్ రాకుండా ఎట్లా ప్రివెంట్ చేస్తుంది, లేదంటే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఆ స్టేట్ నుంచి రివర్స్ ఎట్లా కావచ్చు, లేదా హార్ట్ అటాక్స్ నుంచి ఎట్లా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఒమేగా 3, యా 2 to 3 సాఫ్ట్ జెల్స్ పర్ డే, న్యూట్రిలైట్ డైలీ 1 టాబ్లెట్ పర్ డే. ప్రోటీన్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ నీడ్, మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీని బట్టి, మీ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి మేబీ 1 or 2 స్కూప్స్, దాంట్లోనే స్కూప్ ఉంటుంది. అండ్ ఫైబర్ కూడా ఇందాక చెప్పాను 1 or 2 స్కూప్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫౌండేషనల్ సప్లిమెంట్స్, ఫౌండేషనల్ న్యూట్రియంట్స్. ఇది వెళ్తుంటే ఎస్, ఇందాక మనం ఏదైతే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో బిగిన్ చేశామో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్, నేను మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో ఉన్నానా లేదా అని మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే ఇక్కడ వెరీ వెరీ సింపుల్ మెజర్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇంట్లోనే ఏదన్నా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీ యొక్క వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై మీ హైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0.53 కంటే కూడా ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే ఇంకా మీకు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ బాగుందనేసి, యూఆర్ నాట్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ మీలో బిగిన్ కాలేదు, ఎక్సలెంట్, అదే మెయింటైన్ చేయండి. బట్ 0.53 కంటే పెరిగింది, బట్ 0.58 కంటే మధ్యలో ఉందనుకోండి, ఇప్పుడే బిగిన్ అయింది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, బిగిన్ అయింది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, బిగిన్ అయింది, డయాబెటీస్కి దారి చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ 0.58-0.59 కంటే ఎక్కువ ఉంది, యా చాలా సివియర్ స్టేజ్లో ఉంది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. ఎంత త్వరలో అది డయాబెటీస్గా కూడా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. యువర్ వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై యువర్ హైట్, ఆ రేషియో. అదేవిధంగా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ బై HDL, మీ ట్రైగ్లిజరైడ్ నంబర్ బై HDL నంబర్, హై డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్. ఈ మెజర్ కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2 ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ బాగుంది, ఇంకా రెసిస్టెన్స్ బిగిన్ కాలేదు. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వాట్ ఎవర్ లైఫ్ స్టైల్ యూఆర్ మెయింటైనింగ్, అలానే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఒకవేళ 2 and 3 or 3.5 మధ్య ఉంది, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ తగ్గింది, రెసిస్టెన్స్ బిగిన్ అయిపోయింది అంటే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాము. ఒకవేళ అబోవ్ 4-5 కంటే ఎక్కువ ఉంది రేషియో ట్రైగ్లిజరైడ్ బై HDL, then I think you have to really take things very seriously before చేయి దాటకముందే, డయాబెటీస్ ఇవన్నీ అటాక్ కాకముందే, రైట్? సో వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మనమందరం మాట్లాడుకున్న సొల్యూషన్స్ మీరు గమనిస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాజిక్ పిల్. ఇక్కడ చెప్తా ఉండేది దిస్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు, తింటున్న ఆహారంలో కాస్త మార్పులతో పాటు ఈ సప్లిమెంటేషన్ కూడా యాడ్ అయితే దెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబ్సల్యూట్లీ ఆసమ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇందాక సార్ ప్రెజెంటేషన్లో కూడా అడ్జువెంట్ టు ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పారు. సప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ అడ్జువెంట్ టు ఎక్సర్సైజ్ అండ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. అంతేగాని ఇది తీసేసుకుంటే నో. ఎందుకంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ ఎంత చేసినా తింటున్న ఆహారంలో ఇవన్నీ మిస్ అవుతా అంటే యూ విల్ ఎండ్ అప్ డెఫిషియంట్ ఓన్లీ. సో గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ అనేది జరగాలి. ఆ గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ దగ్గర వీఆర్ టైయింగ్ అప్ విత్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ అప్రూవ్డ్ బ్రాండ్. అన్ని ఖండాలలో, అన్ని దేశాలలో ఎక్కువ మంది అప్రూవ్ చేసిన ఒక బ్రాండ్, వెరీ సింపుల్ అండ్ స్ట్రీట్, ఇంగిత జ్ఞానం. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మన కమ్యూనిటీలో ఇది యూస్ చేసి రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి, డయాబెటీస్ కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళ విజన్కి సంబంధించి కావచ్చు, లేదంటే హైపర్ టెన్షన్ కావచ్చు, లేదా రిమటైడ్ ఆర్థరైటిస్, ఇంకొక ఆర్థరైటిస్, లేదా వెయిట్ రిడక్షన్. అట్లా దేర్ ఆర్ లైక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. అవర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్. I'm just showing the examples of very few people here, right? So what is your next step? So get in touch with your coach. మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళతో ఒకసారి టచ్లోకి రండి. అండ్ వాట్ యువర్, బికాస్ 2021కి what is the best thing that we can do to ourselves and our family అంటే living a very healthy life.
because 2020 has done something to us, and 2021 lo some decisions that we can really take should be really life transforming, like ఏదైతే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నామో. ఓకే, సో and your wish for all our wow community people and their friends, sir, any wish that you want to make? No, don't think extra. Gift yourself something very best. Compromise కావద్దండి హెల్త్ విషయంలో. కాంప్రమైజ్ ఫర్ యువర్ కంఫర్ట్స్, కాంప్రమైజ్ ఫర్ యువర్ ఫుడ్స్, కాంప్రమైజ్ ఏదైనా కాంప్రమైజ్ కండి. హెల్త్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కావద్దండి దయచేసి. యువర్ హెల్త్ ఈజ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ. 2020 ఈరోజు ఏదో ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టారనమాట, సూపర్గా ఉంది మెసేజ్ అనేసి, 2020 అనేసి. ఎస్, లెట్ us not have any new resolutions. Let us not become health consciousness. ఆరోగ్యం గురించి కొత్తగా ఆలోచించేది ఏముంది? ఆరోగ్యంగా ఉండడము అనేది వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అది దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించకూడదు అనమాట. చాలా సింపుల్గా ఆలోచించండి. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సొల్యూషన్? మనం ఆరోగ్యంగా ఉండి మన కుటుంబాన్ని ఆరోగ్యంగా పెట్టేసేసి మన చుట్టుపక్కల మన సమాజాన్ని మన సొసైటీని ఇంకొంతమంది ప్రజల్ని ఆరోగ్యం వైపుకు దారిలోకి తీసుకెళ్ళాలి అనేది పెద్ద కష్టమైన పని అయితే కాదు. అది కొత్త రెజల్యూషన్స్, కొత్త ఆలోచనలు ఏమి వద్దు అసలు. వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. యూ బీ హెల్తీ, యూ హ్యావ్ హెల్త్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. మన ఆరోగ్యాన్ని మన చేతిలో పెట్టుకుందాం, వేరే వాళ్ళ చేతిలో వద్దు. ఓకే, let us have a very simple optimal health and just dent this universe. That's it, Naren. Thank you very much, sir. It was a pleasure having you in the call, and yeah, all of us got lots of enlightenment, and yeah, definitely ga nenu ee call mundu kuda anukunnadu, like at least thousands of families loki we should penetrate. Yes, through tremendous health through this yes. call. This was my objective just before the call. So we truly believe that, yeah, we did that, and 2021 beginning onwards, yeah, people lives lo chala healthy changes ravali vastundi. And next January lo I'll be doing something called healthy aging, which is going to be something, a revolutionary concept. Healthy aging మీద వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ లో నెక్స్ట్ మనం చేయబోతుండే ఒక వెబినార్. You will get the message probably very soon, maybe in 2 weeks time or 3 weeks time. We'll be doing this in the month of January on healthy aging, how we can really live with a vibrant health for a long time. That is as simple as that. Like ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండగలగచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కాలం, 90 years కావచ్చు, 100 years కావచ్చు, విత్ అబ్సల్యూట్ హెల్త్. దాని మీద లెట్ us get together again in the month of January. All the best, and thanks once again to Dr. Srinivas. Thank you, sir.